Hey there, citizen planners. Welcome to What's the Plan, the show about urban planning where we talk about the trials and tribulations of being an urban planner in the 21st century. I'm your host and city planner Rashidul Hassan Deepan. Welcome to the show. If the Oxford Dictionary ever decides to update the definition of a good human being, I think they should use the name Farhad Tamzid Ali as a noun and as an example. My guest today is Farhad Tamzid Ali, who I know from architecture school. To me, he is, by all definition, a good human being. His life seems to be a series of challenges set one after the other. It almost feels like it started the day he was born with a hearing impediment, then losing his father at an early age. Now his mother is fighting cancer. Yet, with all this series of challenges, he never seems to lose his sense of optimism and positive outlook in life, which honestly sometimes baffles me. Yet I think that's who he is as a person. I met Farhad when I was in architecture school. My first memory of him is when he was teaching underprivileged children how to read and write. Then I found out that he knows karate. And now he teaches self defense to women, which is again something that I highly appreciate about him. I also like that he has a more holistic approach to understanding what self defense is. It's not just about kicking and punching, but finding ways how you can protect yourself in this social media heavy world. By broadening the definition of what self defense means, he's also inviting people from various backgrounds and gender identities to be part of the conversation. It's a learning experience, and I appreciate that he's creating a collaborative environment where people can have constructive conversations on these topics. Honestly speaking, I can go on and on about why I like and appreciate a person like Farhad, but I'd like you to make that decision for yourself. Also, before we go any further, I just want to run the disclaimer that this interview is in Bengali. So, to my English speaking audience, you have my sincerest apologies. So, with that in mind, put on your headphones, relax, and enjoy this conversation. So তুমি মিউজিক বাজানো কবে শুরু করলা? মিউজিক বাজানো কবে শুরু করলাম? মানে কিরকম মিউজিক? এনিথিং। তুমি তো তোমাকে যখন প্রথম থেকে দেখি তখন তো মানে ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ পার্ট অফ ইউর আইডেন্টিটি আর কি। রাইট নাও আই এম 30 প্লাস। আমাকে দেখে হয়তো অনেকে বুঝে না, বাট আই এম 30 প্লাস। অনেস্টলি আমি 30 প্লাস ইয়ার্স হয়ে গেছে যে মিউজিক করতেছি। আমার যখন বয়স ১.৫ বছর বয়স, তখনই আমি ফার্স্ট হারমোনিয়ামটা ধরি। ওই হারমোনিয়ামটা আমার আম্মুর মাধ্যমেই আরকি শুরু হয়। হাতের খড়ি যদি বলা হয়, আমার মা ছিল হারমোনিয়াম দিয়ে ধরে দেখাতো যে সারেগামা কিভাবে বাজাতে হয়। আম্মু বলছে যে আম্মু নিজেই সারপ্রাইজ হিসেবে আব্বু যখন ইন্ডিয়া চলে গেল তখন একটা সারপ্রাইজ হিসেবে আম্মু আমাকে ফার্স্ট সারেগামা তখন শিখলো। আব্বু যখন ইন্ডিয়া থেকে ব্যাক করে এসে দেখে যে আমি টুকটাক সারেগামা বাজাচ্ছি। তারপর ফুলে, ফুলে ঢলে, ঢলে ২-১ টা গান টুকটাক বাজাচ্ছি। আব্বু পুরা সারপ্রাইজ হয়ে গেল। এনিওয়ে দ্যাটস ইট। আমি অ্যাকচুয়ালি আ ১.৫ বছর বয়স থেকে শুরু করি এবং অ্যান্ড এরপরে আরকি বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট গুলা ধরি। কিবোর্ড ধরলাম। বাট কিবোর্ডটা অনেক পরে শুরু করি। আমি অ্যাকচুয়ালি শুরু করেছিলাম হারমোনিয়াম দিয়ে। হারমোনিয়াম ১.৫ বছর বয়সে। এরপরে হচ্ছে ৭ বছর বয়সে আমি পিয়ানো শেখা শুরু করলাম কোরিয়ান প্রফেসরের আন্ডারে। দেন হচ্ছে আমি শুরু করি হচ্ছে গিটার ধরলাম শখে বসে। বিভিন্ন সিনিয়র যারা আছে তাদের কাছ থেকে একটু ইয়ে করলাম। ১২ বছর বয়সে ধরলাম। পিয়ানো আমার শেখা কমপ্লিট হলো মোটামুটি ৫ বছরে। কোরিয়ান প্রফেসর, তারপর বাংলাদেশি টিচার তারাও ছিল। তো তারা অনেক হেল্প করেছে। আলহামদুলিল্লাহ আ ফার্স্ট বয় ছিলাম। তো সবসময় ফার্স্ট স্ট্যান্ডে ছিলাম। ইয়েস, ইট ওয়াজ রিয়ালি চ্যালেঞ্জিং। একটা সময় বলেছিল যে আমার দ্বারা পিয়ানো হবে না। কারণ উনি কোরিয়ান ছিলেন। উনি নিজেও বলছিলেন, আমার আম্মুকে বলছিল যে, আপনার ছেলে আসলে পিয়ানো শিখতে পারবে না। কারণ উনি কানে কম শোনে।
আর সে কানে হুম। কম শুনে সে ধরতে পারবে না। এটা আমার জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জিং ছিল। বাট ইন এই দ্য এন্ড কথাটা কি তোমার গায়ে লাগছিল নাকি তুমি এটাকে একটা মানে কথাটা কি যখন কমেন্টটা করছো তখন কি actually গায়ে I was লাগছে? actually I was actually too small to understand about this. ও Even শিওর। আমি তখন আম আম এটা আম্মুর গায়ে লাগছিল obviously, কারণ আম্মু যেহেতু অনেক কষ্ট করে আমাকে কথা শিখিয়েছে, অনেক কষ্ট করে আমাকে, আমি যেহেতু কানে কম শুনি ছোটবেলা থেকেই। বাই বর্ন ফার্স্ট বেবি যেটা বলে আরকি, ফার্স্ট বেবি আমি ছিলাম। তো যার কারণে আরকি আমার কথাবার্তা একটু অন্যরকম। আমার কথা আসলে খুব অন্যদের মতো নরমাল না। যেহেতু আমি কানে কম শুনতাম এবং আমার ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ অনেক বাজে। কারণ মানুষ নরমালি একটা নরমাল অডিবল ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ বলে একটা কথা আছে যেটা 20 থেকে 20,000 হার্টজ শুনতে পায়। আমি সেখানে হয়তো শুনতে পারি 1600 বা 1700 পর্যন্ত। সো হিউজ, বিশাল বড় একটা গ্যাপ, বিশাল। কারণ আমি কোনো ফ্রিকোয়েন্সি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি শুনতে পাই না। তো চিকন আওয়াজগুলো আমি ভালো শুনতে পাই না। কলিং বেলে আওয়াজ বুঝতে আমার একটু অসুবিধা হয়। পিছন থেকে ডাক দিলে আমার অসুবিধা হয় বুঝতে। অথবা কেউ যদি আ মুখ ঢেকে কথা বলে আমার বুঝতে অসুবিধা হয়। আর এবারে কোভিডে তো মাশাআল্লাহ, মুখ ঢাকা তাদের সাথে কথা বলা যে কি চ্যালেঞ্জিং ছিল রে ভাই! এটা আসলে আমি বুঝাতে পারব না। তো যাই হোক, অ্যা যেখানে ছিলাম আরকি তখন আসলে অত বুঝি না। বাট আম্মু আসলে খুব খারাপ লাগছিল। বাট ইন দ্য এন্ড আলহামদুলিল্লাহ, অ্যা 5th ইয়ারে যখন শেষ করলাম, আমার হাতে সার্টিফিকেট পেলাম, তখন আমি দেখলাম আমার গ্রেড আছে, A গ্রেড আছে। আমি আসলে বুঝি নাই। আমাকে সার্টিফিকেট দিছে কেন? আমি নিজেই বুঝি না সার্টিফিকেট দিছে কেন? ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ ফেয়ারওয়েল যে, "হ্যাঁ, তোমার পিয়ানো শিখেছিস, তুমি যাও এখন।" আমি এখনো তখন সেদিন আসলে যেদিন হাতে সার্টিফিকেট পাই, আমি আসলে কাঁদতেছিলাম। ভাবতেছিলাম যে এটা একটা চক্রান্তে আমাকে পিয়ানো থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। You know what I mean? It was the হুম। complete opposite feeling যে আমাকে বের করে দিতেছে। কত বড় সাহস! এটা যে আমার জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট ছিল সেটা আমি বুঝি নাই। তোমার আব্বুর ব্যাপারে আরেকটু বলো। কেন আঙ্কেল আমি যতদূর বুঝি যে তোমার লাইফে এক ধরনের ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করছে অনেক কিছুতেই। আমি যেটা বুঝি যে উনার প্রেজেন্সটা তোমার মধ্যে ভালো একটা ইমপ্যাক্ট করে। তোমার আম্মুরটা তো মানে তোমার কথায় বুঝা যাচ্ছে। বাট আঙ্কেলের যে একটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল স্পেশালি মনে হয় মিউজিকের পার্সপেক্টিভ থেকে এক ধরনের একটা ইনফ্লুয়েন্স মনে হয় কাজ করছে। আব্বুর ব্যাপারে আসলে আমি যেটা অ্যাকচুয়ালি বলব যে, আমি এখনো মাঝে, মাঝে আমি আব্বুর ব্যাপারে অনেক নতুন, নতুন তথ্য পাই যেগুলো আমি জানতাম না কখনো। হুম, হুম। ইভেন এট দ্য এজ অফ 30 প্লাস আমি এখনো আব্বুর ব্যাপারে অনেক কিছু, অনেক মিউজিশিয়ানদের কাছ থেকে আমি আব্বুর ব্যাপারে জানতে পারি। এটা আমার কাছে খুবই সারপ্রাইজিং যে আমি আসলে আব্বুর ব্যাপারে আসলে কিছুই জানি না, অনেক কিছু জানি না। তবে আমি যতটুকু ইনফরমেশন জানি, যেহেতু আমার আব্বু অনেক ছোটবেলায় মারা গেছে। আমি যখন ক্লাস 8-9 এ পড়ি তখন আমার আব্বু এক্সপায়ার করে। কিন্তু আব্বু কখনো এই আব্বুর একটা জিনিস আছে, এত বেশি ডাউন টু আর্থ ছিল যে হি নেভার রিভিলড অ্যাবাউট হিমসেলফ। উনি এত বড় একজন মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন বা একজন মিউজিশিয়ান ছিলেন, কখনো এটা আমাকে কখনো বলতেন না। আমি জানি না কেন বলতেন না। আমি যতটুকু ইনফরমেশন জানি যে 1972 এ যখন বাংলাদেশে মোটামুটি ১ম দিকে যে ব্যান্ড ছিল, সেই স্পন্দন নামে একটা ব্যান্ড ছিল। সেই স্পন্দন ব্যান্ডে আব্বু ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন। তো উনি বাংলাদেশে একমাত্র পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন প্লেয়ার ছিলেন। সেই সাথে আপনি মনে করেন যে আ আ বিভিন্ন ধরনের মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট যা ছিল, এমন কোন ইন্সট্রুমেন্ট ছিল না যেটা উনি বাজাতে পারতেন না। হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফেনোমেনাল। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে উনি বিভিন্ন বড়, বড় সব আর্টিস্টদের সাথে উনি বাজাতেন। উনি ভূপেন হাজারিকা, আর্টিস্ট ভূপেন হাজারিকা, তারপর ইয়ে আ ফকির আলমগীর, তারপরে আপনার লাকি আখান, তারপর যারা বড়, বড় সব মানে আ আর্টিস্ট ছিলেন আরকি মিউজিকে। তাদের সাথে খুব ভালো খাতির ছিল। তাদের সাথে একসাথে প্রোগ্রাম করতেন। সবচেয়ে বড় কথা কি যে উনি অনেক বেশি ডাউন টু আর্থ মানুষ ছিলেন। উনি কখনো নিজের ব্যাপারে এগুলা বলতেন না যে আমি এই করছি, সেই করছি। এজন্য আমি কিছু জানি না। That is why I know nothing about him. আর সবচেয়ে হুম। বড় কথা উনি উনার নিজের একটা স্কুল ছিল। গ্যান্ডারিয়া একটা স্কুল ছিল। উনি নিজেও প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমার আম্মুও প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমার আম্মু ফার্মগেটের প্রিন্সিপাল ছিলেন। উনি মানে দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, ঘুরে প্রোগ্রাম করতেন। আমার চাচাও সাথে থাকতো। আমার চাচা এসেছিল এবং আমার আব্বু খুব মানে শৌখিন মানুষ ছিলেন। খুবই শৌখিন। মানে আমার দাদাকে কখনো দেখিনি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে শৌখিন মানুষ কতটা শৌখিন এটা আসলে যদি এভাবে বলা হয় যে আ আমি যতটুকু জানি যে আমাদের আ দাদার বাড়িকে বলা হতো পিয়ানোর বাড়ি। কারণ ওখানে ৫ টা পিয়ানো ছিল। টোটাল ৫ টা পিয়ানো। পিয়ানো মানে পিয়ানো।
ইটস নট জাস্ট কিবোর্ড, পিয়ানো ছিল এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পিয়ানো আমাদের মানে দাদার গ্র্যান্ড বাড়িতে পিয়ানো যেটা বলি ওইটা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা গ্র্যান্ড আচ্ছা পিয়ানো আচ্ছা। থেকে বড় পিয়ানো ছিল, গ্র্যান্ড পিয়ানো ও থেকে বড় পিয়ানো ছিল। আচ্ছা আর আচ্ছা। ওইটা না, এটা আসলে আনলাকিলি যে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে দান করে দিয়েছিল। আমার তখন জন্ম হয় নাই। নর্মালি একটা পিয়ানো সাইজ হচ্ছে 8 অক্টেভ, আর ওইটা ছিল 8.5 অক্টেভ। তো এইভাবে অনেক কিছু কিছু পিয়ানো সব দান করে দিয়েছে, মানুষকে দিয়ে দিয়েছে, বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট গুলা দিয়ে দিয়েছে। আমি আব্বু কতটা সরল ছিল জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলে বোঝা যাবে। আমার জাস্ট মনে পড়লো যে উনি বাংলাদেশে একমাত্র পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন প্লেয়ার ছিল। পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়নের জন্য আব্বু খুবই নাম ডাক ছিল এবং অনেক উপরে উঠে গেছিল, বিকজ হি ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান, বাংলাদেশে একমাত্র পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন প্লেয়ার ছিলেন। তখন বাংলাদেশ হয়নি, আর ওয়েস্ট পাকিস্তানে আহ, আরেকজন ছিলেন। তো উনি এইটার জন্য অনেক উপরে উঠে গেছিলেন এবং এটার জন্য সবাই ওনাকে চিনত। আহ কেন আমি এটা বললাম, এই কথাটা তুললাম এই কারণে, একটা লোক ছিল সে আর কি মানে একটা খারাপ লোকে পাল্লা করে গেছিল, তো সে ভালো হতে চাইছিল। সে একবার জানতে পারলো যে আব্বু আসলে পিয়ানো একাডেমি প্লে করে। তা আব্বু কতটা সরল ছিল যে ওই লোকটা আব্বুকে বললো যে স্যার আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে চিনি, আমি আপনার কাছে ভায়োলিন শিখতে চাই। তো আব্বুকে বললো যে ভায়োলিন শিখতে চাও কেন, মানে ভায়োলিন না সরি, পিয়ানো একাডেমি শিখতে চাই। তো আব্বু তখন কিছুক্ষণ দেখলো, কথা বললো, তারপর আস্তে আস্তে ফ্রেন্ডশিপ হলো। তো আসলে আমার কাছে মনে হলো যে কথাবার্তা আম্মুর কাছ থেকে জানতে পারলাম, পরে আমি বুঝলাম যে আব্বু অনেকটা সরল ছিল আসলে। এবং আব্বু ইভেনচুয়ালি 2-3 দিন 4 দিন শেখার পরে বুঝলো যে আসলে এভাবে হবে না, তার নিজের কাছে ভায়োলিন লাগবে। কি বাবা ভুল বলতেছি, সরি, ইমোশনালি মানে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন লাগবে। তো আব্বু তখন নিজে থেকে, এই কাজটা কোনো মানুষ করে কিনা জানো না, আব্বু নিজে থেকে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়নটা ওই লোককে দিয়ে দিল। এবং দেওয়ার হুম পরে যখন ওই লোকটা আসলে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছিল, তো একটা গ্যাং থাকে, কোনো গ্যাং যদি সেই গ্যাং থেকে যদি কোনো মানুষ যদি ভালো হওয়ার চেষ্টা করে, সেই মানুষটাকে কিন্তু সহজে ভালো রাখে না। তো সেই মানুষটাকে আসলে মেরেই ফেলেছিল এবং ওইটার সাথে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন যেটা সেটাও হারিয়ে গেছিল। ওটার পর থেকে আব্বুর আর ওই ইয়েটা পিঁপড়ে আর ওঠে না। এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওই যে বলে না যে গ্যান্ডারিয়া পিয়ানো বাড়ি, যে কোনো মানুষকে বলবেন, মানে আমাদের ওই জেনারেশন আগের জেনারেশন যাকে জিজ্ঞেস করবেন যে গ্যান্ডারিয়া পিয়ানো বাড়ি, বুঝবেন যে এটা আমাদের দাদা এবং আব্বুদের বাসা। এই হুম বাসাটায় মানে অ্যাকচুয়ালি পুরা পিয়ানো একটা, ওটা একটা আড্ডা স্থল ছিল। পুরো বাংলাদেশে যত মিউজিশিয়ান আছে সব মিউজিশিয়ানদের আড্ডা জায়গা ছিল ওইখানে, এবং সব মিউজিশিয়ানরা আব্বু ওই বাসায় আসতো, একটা আড্ডা হতো, ইয়ে হতো লাইক জলসা বলে না, গানের জলসা, গানের জলসা হুম হতো। একসাথে ওরা মিউজিক করতো। মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন যেসব মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল সেগুলা নিয়ে যেত, আবার দিয়ে যেত। এইগুলা দিয়ে আর কি বিভিন্ন বিটিভির যে বাংলাদেশের যে প্রথম পিয়ানো, আমার মনে পড়লো এখন যে বাংলাদেশের যে প্রথম বিটিভিতে যে প্রথম যে পিয়ানো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা ছিল, এই হুম। মিউজিকটা নাকি আব্বু দেওয়া ছিল। আচ্ছা। তো আমাকে আব্বু দেওয়া ছিল বিটিভির প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। হুম এবং জুয়েল আইচ আমার শ্রদ্ধেয় একজন ম্যাজিকের টিচার, ওনার হুম কাছে আমি হালকা টুকটাক শিখেছিলাম। প্রিন্স আলমগীর উনি আমার মেইন টিচার ছিলেন, বাট জুয়েল আইচ উনিও আমার টিচার ছিলেন। তো ওনার প্রথম ম্যাজিকের যে শো ছিল, লাইক প্রথম যে ম্যাজিক যে স্টেজে পারফরমেন্স ছিল, তার পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে মিউজিকটা ছিল ওটাও আমার আব্বু দেওয়া ছিল। তো হুম। এটা আমি কিছু কিছু রিয়াল কিছু ইনসিডেন্ট আমি আপনি জানতে পারি, বাট আই হ্যাভ নো প্রুফ অফ দ্যাট। বাট এটা চলে আমি মোটামুটি আমি জানি যে এটা সত্যি। আমি হুম অনেকবার ভাবছিলাম যে আমি বিটিভি ভবনে গিয়ে একটু খোঁজ নেব, হুম বাট নানান রকমের প্যারার কারণে আছে যাওয়া হয়নি। হুম। যদি কোনোদিন বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ এটা নিয়ে একটু রিসার্চ করার প্ল্যান আছে, দেখি যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে। সো তোমাকে নিয়ে আমার ফার্স্ট একটা মেমোরি হচ্ছে, আম, তোমার ব্যাপারে জানলাম বুঝলাম সেটা হচ্ছে তোমার ওই যে বাচ্চাদের যে ক্লাস নিতে তুমি ফ্রাইডেতে স্কুলে, জি ভাইয়া। এশিয়া প্যাসিফিকে, আমার মনে হয় দুর্বার ওইটাই হুম, ওই প্রথম তোমার সাথে পরিচয় বলা ঠিক হবে না, প্রথম তোমাকে রেকগনাইজ করলাম যাচ্ছে এরকম একটা ছেলে আছে সেই কাজটা করে। এবং আমার মনে আছে যে তুমি না ব্যাপারটা নিয়ে অনেক সেনসিটিভ ছিল, যে এই বাচ্চাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায়, ওরা কিরকম একটা এনভায়রনমেন্টে হয়তো বা বড় হচ্ছে, এবং এর জন্য ওদের সাথে ইন্টারাকশনটা কিরকম হওয়া উচিত। যে ব্যাপারটা আমরা বিভিন্ন কারণে ওভারলুক করে ফেলি, ইন্টেনশনালি বলো বা আনইনটেনশনালি, যে একটা বাচ্চার সাথে আমি কিভাবে ইন্টারাক্ট করবো। তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক সেনসিটিভ ছিলা।
যেটা আমাকে মানে দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ইমপ্রেস করছিল। আদার দ্যান দ্য ফ্যাক্ট যে তুমি এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছিলা, মানে ওই পার্টটা আমার কাছে সবসময় সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগতো। যে কারণ আমরা অনেক শখেই হয়তো টিচার হইতে চাই, কারণ এটাকে একটা ভালো একটা নোবেল প্রফেশন মনে করি। অর ফর হোয়াট এভার রিজন অনেকেই টিচার হয়, কিন্তু আমার মনে হয় না সবার পক্ষে টিচার হওয়া সম্ভব, বুঝছো? মানে তুমি প্রফেশনালি টিচার হইতে পারো, কিন্তু একটা শিক্ষক হওয়ার যে ব্যাপারটা, সেটার জন্য এক ধরনের একটা সার্টেন ওই সেন্সিটিভিটি লাগে আর কি। আম, তো ওই ব্যাপারটা তোমার মধ্যে ছিল, যেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। আম, যে একটা মানুষকে আমি একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি, সেটা এমন ভাবে দিব যে সে যেন ওটাকে নিতে পারে। এবং আমরা তো মাঝে মাঝে জ্ঞান দিতে অভ্যস্ত, মানে আহ, একটু বেশি প্রিঅকুপাইড হয়ে যায় আর কি, যে জ্ঞান দিতে হবে, কিন্তু ওই মানুষ যে জ্ঞান নিতে পারছে নাকি সেটা মাঝে যে ভুলেই যায় আর কি। হুম। তো তো ওই ওই ব্যাপারটা আমার কাছে ইয়ে লাগতো আর কি, যে বাচ্চাদের বেলা ওই সেন্সিটিভিটিটা ছিল। মানে তুমি তোমার এই যে স্পিচ ইম্পেরিমেন্টের কথা বলো, যে হ্যাঁ আমি কানে শুনতে পারি না, এর জন্য আমার স্পিচটা এফেক্টেড হয়েছে, রাইট? কিন্তু দেখো হুম। জিনিসটা কত ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে, যে তোমার কাছে এরকম একটা ইম্পেডিমেন্ট, সো কল্ড ইম্পেডিমেন্ট থাকার পরেও তুমি মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতেছো, ইনফরমেশন শেয়ার করতেছো। হ্যাঁ। হ্যাঁ। এবং তুমি যে সেটা করে যাচ্ছ আর কি, মানে এটা আমি অনেক আতলামি ভাবে অনেক ভাবে জিনিসটাকে দেখতে পারি, কিন্তু যে জিনিসটা যে তুমি করতেছো, যেটা আমাদের মধ্যে আরো এবল মানুষরাও করে না। আমার তো কোনো ওই সেন্সে স্পিচ ইম্পেডিমেন্ট নাই, কিন্তু আমাকে তো দেখতেছো না এরকম কাজ করতে কারোর সাথে। হ্যাঁ, তোমার মধ্যে এই জিনিসটা আমার সবসময় খুব ভালো লাগতো, যে তুমি মানে তুমি বলো যে হ্যাঁ আমার একটু কানে শুনতে সমস্যা হয়, এই আছে ওই আছে, সবই ঠিক আছে, বুঝলাম, কিন্তু দ্যাট নেভার স্টপড ইউ, এন্ড আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল থিংস অ্যাবাউট ইউ এন্ড ইজ, মানে এখনো আমার কাছে মনে হয় যে ওই ব্যাপারটা, তোমার লাইফে এতগুলো চ্যালেঞ্জ যাচ্ছে, তারপরে তুমি যে ওগুলাকে মানে ওই পার্টটা আবার করে যাচ্ছ আর কি। যে না আমি বাচ্চাদের শিখাবো, তারপরে আবার এই যে হুম। তোমার সেলফ ডিফেন্স ক্লাসটা আর কি। ভাইয়া, আমি যে বাচ্চাদের বিষয়টা না আমি ক্রেডিট নিব না পুরা, কেন আমি বলি, এটার জন্য একটা ইন্সপিরেশন কিন্তু ওই বাচ্চাকেই দিব। হুম। তার কারণ হচ্ছে আমি যখন এটা ঘটনা ঘটেছিল আসলে, এটা কোনো আগে প্ল্যান ছিল না, এটা হয়েছেই হঠাৎ করে। এটা হয়েছেই হঠাৎ করে, অ্যাক্সিডেন্টালি হয়েছে। কারণ তখন মেবি ওয়ান ওয়ান না 1-2 এ ছিলাম। 1-1 এ মনে হয় একটা ব্রেক ছিল। ব্রেকের সময় আমি তখন হঠাৎ করে একবার আমি আবাহনীতে গেছিলাম। তো আমি যেহেতু আমি নিজেও স্কেটিং এর টিচার ছিলাম, স্কেটিং হুম। শিখাতাম, নিজেও স্কেটিং করতাম। তো আবাহনীতে প্রায় সময় আমার যাওয়া হতো। তো ওখানে জাস্ট একটু মানে একটু খোলা আকাশের নিচে একটু বসে একটু একটু টাইম স্পেন্ড করার জন্য চুপচাপ নিজে একটু বসার জন্য আমি গেছিলাম একবার। বাট ওখানে আমি হঠাৎ করে দেখলাম কিছু ছেলেপেলেরা ওই যে টোকাই, যেটা আমরা বাংলায় বলি টোকাই, যাদেরকে আমরা টোকাই বলি। তো তারাও তো মানুষ। তো ওদের কিছু মানুষদেরকে দেখতেছিলাম। তার মধ্যে একটা ছেলেকে দেখে মনে হলো যে ছেলেটা খুব কিউট আছে। দেখে আমার ভালো লাগলো। মানে মুভমেন্ট এর মধ্যে একটা মায়া লাগলো আমার কাছে। তখন আমি ওকে ডাক দিলাম। আমার হাতে কিছু আম আমার কাছে একটা A4 পেপার কোন কারণে মেবি ছিল। তো আমি ওকে বললাম, "তুমি একটু এদিকে আসো তো।" আমার জাস্ট মনে পড়লো আরকি। কারণ আমি এই কারণে ক্রেডিট দিব। ওকে আমি বললাম যে, "তুমি এক কাজ করো। তুমি লেখাপড়া জানো?" "হ্যাঁ, আমি একটু, একটু টুকটাক পারি।" "কি, কি পারো?" "যে আমাকে দেখাও তো তুমি কি পারো? কি লেখা পারো আমাকে দেখাও।" ওই তখন মানে খুব মানে আস্তে ধীরে সরে সরে হচ্ছে একটু টুকটাক লেখা শুরু করলো। তারপর ABCD। হ্যাঁ, পুরাপুরি পারফেক্ট না। বাট হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং। অ্যান্ড দ্যাট ইস মাই হ্যাটস অফ, যে ওর মধ্যে একটা প্রতিটা লেখার মধ্যে যে এক ধরনের মানে বলে না যে লোম খাড়া হয়ে যায়। মানে ও চেষ্টা করতেছে এইটার যে একটা ফিল, যেটা থ্রিল দেয়, ওই থ্রিলটা আমি আসলে জীবনে ভুলব না। ওইটা পরে হুম। হচ্ছে আমি যখন বললাম, "আচ্ছা তুমি, আচ্ছা আমি যদি এই পরে কালকে যদি আমি আবার আসি, তুমি কি কালকে ফ্রি আছো? এই একই টাইমে যদি আসি তুমি আসবে?" "হ্যাঁ, ভাইয়া আসবো।" "আচ্ছা আপনি আসবেন?" "হ্যাঁ, আমি আসবো যাও। তুমি যদি আসো, তোমার সাথে যদি আরো কেউ যদি আসে, আমি আসবো যাও। ডান।" ওই যে ডানটা বললাম। এরপর পরের দিন আসলাম, দেখলাম ওর সাথে ও একা আছে না, ওর সাথে আরো একজন ছেলেকে নিয়ে আসছে। ওইটা একটা স্পার্ক ছিল আমার জন্য আসলে, যে হ্যাঁ, হি হুম। অ্যাকচুয়ালি kept the commitment. And হুম। I tried my level best to keep the commitment. আর আমি আম্মুকে বলছিলাম, "আম্মু আমার একটু বের হতে হবে। আমি দেখি ওই ছেলেটা আসলে কি করে? সে কমিটমেন্ট রাখে কিনা?" আমি দেখলাম যে আসলে ও নিজে একা না, ওর সাথে আরেকজনকে নিয়ে আসছে। এবং এইভাবে করতে, করতে
আমার আমার দেরকে আমার কাছে বন্ধু নাগিব, তারপর ২-১ জনকে Mhm. বললাম যে, "দোস্ত আমার মনে হয় আমার হেল্প লাগতে পারে। তো তোরা একটু আসিস তো, পারলে একটু হেল্প করিস।" তো ওরাও একটু ছাড় দিল। Mhm. তা আমাকে বলল যে, "তুই আর্কিটেকচার করবি। তুই আর্কিটেকচার বাদ দিয়ে এইসব করতে গিয়ে তুই কখন পড়াশোনা করবি আর কখন কি করবি? এইসব করলে তুই এমনিতেই খালি হাজার প্যারা নিয়ে থাকিস, নিজে Mhm. আর্কিটেকচারে ফোকাস করিস না। এভাবে করলে তো আর্কিটেকচার ২ আগাতে পারবি না।" Mhm. অনেকে অনেক কিছু বলেছে। আমি আসলে একটু বেশি ছিলাম, একটু গা গা-ছাড়া ভাবে মানুষ ছিলাম আসলে। এটা তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি কেমন। তো ওই পরে আরকি যখন দেখলাম যে আস্তে, আস্তে করে ২ জন ৩ জন এভাবে করে আরো দেখলাম যে ওরাও ইন্সপিরেশন পাচ্ছে। আমিও দেখি ইন্সপিরেশন পাচ্ছি। ভাবলাম যে এখন তো আর এভাবে হচ্ছে না। আর বর্ষাকালও চলে আসছে। বৃষ্টি বাদলের দিন। ভার্সিটির সেমেস্টারও নতুন শুরু হবে। তা আমি Mhm. চিন্তা করলাম একটু কাজ করে ভার্সিটিতে গিয়ে আমি স্যারকে বলি। তা একটু ছাড় নিয়ে স্যারকে বললাম, "স্যার আমাকে একটা রুম দেন।" তো "কেন Mm. তুমি রুম চাও?" ওটা তখন শাহিদ স্যার ছিল। Mhm. শাহিদ স্যার ছিল, পরে আরো ছিল। আসলে ইন্টারেস্টিং ছিল। শাহিদ স্যারকে বললাম, "স্যার আমাকে একটা রুম দেন। আমার একটু হেল্প লাগবে। আপনারা যদি একটা Mhm. রুম দেন, এই বৃষ্টি বাদলের দিন এরাও একটু প্রোটেকশন পাবে। এদেরকে নিয়ে এই বাচ্চাগুলাকে আমি একটা অকাম করে ফেলেছি। মাফ করবেন, Mhm. একটা অকাম হয়ে গেছে। বুঝতেছি Mhm. না কেমনে কি করব। আপনাদের গাইডেন্স লাগবে। আপনি Mm. একটু আমাকে একটু হেল্প করেন। বাঁচান। এই বাচ্চাগুলাকে একটু আমাকে পছন্দ করে। ওদেরকে আমি একটু পড়ানোর জায়গা খুঁজতেছি। আমাকে একটা জায়গা দেন।" তো Mm. একটা রুম দিলেই হবে। আপনার সরি রুম না। আপনি আমাকে এই একটা জাস্ট এই ক্যাম্পাসে একটা যে প্লাজা আছে, প্লাজাতে একটু জায়গা দিলেই হবে। প্রত্যেক শুক্র, শনিবার দিন ফ্রাইডে, স্যাটারডে আমি ওদেরকে একটু টাইম দিব। ওরা আসবে, ক্লাস করবে। তো দেখলাম যে এভাবে আস্তে, আস্তে ওরা বলল, "করবা?" পরে এর সাথে আরো কয়েকজন টিচারকে জোড়া চলে আসছে। আমার এই এত হাই মানে অকাম শুনে আরো টিচার চলে আসছে। কি কাহিনী কি? এই Mhm. একটা সবাই মুচকি হাসতেছে। হাসতেছে কি করা যায়? তা আমারও অবশ্য খুবই খারাপ। যে আমি বুঝতেছি না টেনশনে অস্থির হয়ে আছে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। আমার তখন এই আর্কিটেকচার নিয়ে প্যারা নাই। আর্কিটেকচার সামনে টাকা-পয়সা চিন্তা এগুলো একটা ব্যাপার আছে। এগুলো নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যাথা নেই। আমার চিন্তা হয়ে গেছে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। তো বাচ্চা তো জমে গেছে ৮-১০ জন হয়ে গেছে। এখন এগুলাকে আমি কই রাখি? তো শাহিদ স্যার বলছে, "যাও নিয়ে আসো। Mm. ক্লাস নিবা।" এরপরে আরকি ক্লাস নিলাম। ওদেরকে বললাম, "তোরা চলে আয়। এই ফাইজলামি করবি না খবরদার। আমরা Mm. কিন্তু উল্টা তোমাদের জন্য কিন্তু আমাকেই কিন্তু ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিবে। এদিক ওদিক যদি কিছু করি।" সরি অনেক বেশি কথাই বলে ফেলছি। অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে আসলে। Mhm. পরে আস্তে, আস্তে দেখলাম যে আ ওদেরকে নিয়ে আসলাম। ওদেরকে নিয়ে অ্যা আম ইংলিশ, বাংলা, অঙ্ক এই ৩ টা সাবজেক্ট নিয়ে শুরু করলাম। Hmm. পরে চিন্তা করলাম যে ওরা তো এনজয় করতেছে একটু টুকটাক। আ আমি আর পারতেছি না। আমার সাথে আর জুনিয়র লাগবে। তো আমি চিন্তা করলাম যে 1-1, 1-2 দেরকে টার্গেট করলাম। Hmm. তোরা এখান থেকে একজন থাকবি আর তুই এখান থেকে একজন থাকবি। আমাদের এই বাচ্চাদেরকে হেল্প করবি। তো তুই না হয় ম্যাথস পড়ালি, তুই ইংলিশ পড়ালি, আমি না হয় বাংলা পড়ালাম বা আমি অন্য কোনো সাবজেক্ট পড়ালাম। এভাবে আরকি প্রতি সেমিস্টারে দায়িত্ব হতো। আর যে যেভাবে পারে যে যখন যেভাবে পারে হেল্প করার ট্রাই করত। ডেফিনিটলি আই এম ভেরি মাচ আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু দ্য জুনিয়র। আর যারা সিনিয়র ভাইয়ারা আছে, আপুরা আছে তারাও অনেক প্রতি মাসে আমাকে চাঁদা দিত। "তুই তো এগুলা হেল্প Hmm. করিস। বাচ্চাদেরকে এই নে Mhm. তোরে দিলাম ৳৫০। মাঝে, মাঝে আমি Mhm. একটু ছিনতাই করতাম। "ভাই আমাকে ৳১০০ দিবা? আমার একটু খাবার কিনতে পানি Hmm. শেষ।" অবশ্য খুব Hmm. বাজে আমার বাসায় যাওয়ার টাকা নাই। তুমি আমাকে কিছু টাকা দাও। এভাবে আরকি মানে মানুষের এই বড় ভাই আপুদের কাছ থেকে নিতাম। পরে আমি চিন্তা করলাম যে এগুলো আসলে সাফিসিয়েন্ট না। আমি পরে ভাবলাম এবার একটু স্যারদের পকেট খালি করি। স্যাররা যদি একটু Hmm. দেয় আরকি। তা আমি পরে শাহিদ স্যারকে বললাম, জিয়া স্যারকে বললাম, সবাইকে বললাম, "স্যার আপনারা যদি একটু ম্যাডাম একটু যদি আপনারা একটু দেন, এদেরকে একটু প্রতি মাসে একটু কিছু খাবার দিতে পারি। কিছু Hmm. একটু ওদের পড়াশোনার ম্যাটেরিয়ালস গুলা পেন্সিল, বই, কিছু খাতা কিনে দিতে পারি?" তো এই ব্যাপার। তো বলল, "ঠিক আছে তুমি অমুক দিন আসো। তোমাদের জন্য এটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।" That Hmm. was really so supportive of UAP মানে এই জন্যই Hmm. বলব যে এটা পুরা ক্রেডিট আমি UAP কে দিব। কারণ UAP যদি এই জায়গায় হেল্প না করতো আমি কখনো কিছু করতে পারতাম না। Hmm. আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল যে এদেরকে নিয়ে মাঝে, মাঝে যে চিড়িয়াখানায় হোক বা কোনো বিভিন্ন জায়গায় হোক, বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতাম। ওরা বিভিন্ন এই যে কালা কিছু ক্রিয়েটিভ কিছু ওয়েতে ওদেরকে শেখানোর চেষ্টা করতাম যে, "বলো পাতার রং কি?" এই যে মানে সবসময় লাইক পড়াশোনার গণ্ডির মধ্যে না। মানে এর Mhm. বাইরে আরো অন্যান্য ভাবে যে পড়াশোনা করা যায়, সেটা নিয়ে Mhm. একটু এক্সপেরিমেন্ট করার ট্রাই করতাম এবং এটার জন্য আমি ওদেরকে থ্যাংকস দিব।
এটার জন্য আমার অনেক কিছু মানে কিছু ক্রিয়েটিভিটি অনেকটা হেল্প করেছে আমাকে। এবং আমি সবসময় এই জিনিসটা জুনিয়রদেরকে বলতাম যে, "তোরা খালি এই আর্কিটেকচার পড়লে হবে না। একটু দুনিয়া এক্সপ্লোর করা শেখ। আমি হয়তো অনেক কিছু জানি না। আমি যে তোকে সবসময় শিখাতে পারবো এমন না। তুই দেখবি যে বাইরে গেলে তুই আরো অনেক কিছু জানতে পারবি। যেগুলা তুই তোর টিচারের কাছে হয়তো পাস নাই বা আমি পাই নাই। হয়তো আমি কিছু ২-১ টা জিনিস শিখলাম, তুই ১০ টা জিনিস তুই নেচারের কাছ থেকে জানতে পারবি।" হুম। এই জিনিসটা সবসময় বলতাম আরকি। এটা হুম, হুম, আমাদের হুম। টিচারের কাছ থেকেও আমি এটা পাইছি যে টিচাররা বলত যে, ই "ডোন্ট এভার থিংক যে আমাদের কাছ থেকে তুমি সবসময় ইনফরমেশন পাবা। তুমি বাইরে অনেক কিছু আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।" সো হুম, দ্যাটস দ্য স্টোরি এবং এভাবে আরকি ২ বার কিছু হলো এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে ২ বছর ২.৫ বছর চলতে পারছি। আমার সেই আর এনার্জি ছিল না পরে আর। আমি পরে একটু সিনিয়র হয়ে গেলাম। আমার হুম, পরের দিকে ব্যালেন্স হয়ে গেল। বাট আমার কাছে একটা জিনিস ভালো লাগে এই ২০-২২ জনের মধ্যে থেকে আর ১০ জন আছে যারা এখন অনেকে ক্যাপ্টেন, যারা এখন অনেক স্কুলের ক্যাপ্টেন, যারা এখন অনেকে হয়তোবা এসএসসি দিয়ে ফেলছে। অনেকে হয়তোবা বাড়ি দেখাশোনা করতে পারে। অনেকে হয়তো তার বাবা-মা দেখাশোনা করতে পারে। I believe যে এই জিনিসটা আসলে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া যে এবং আমার জন্য নয়, আমাদের সবার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া। যারা অ্যাকচুয়ালি এই বাচ্চাগুলোর পাশে ছিল। হয়তোবা আমরা এটা damn কেয়ার করতে পারতাম। বাট এট লিস্ট they know how to live right now. সেটাই। এখন ওরা এমন আছে অনেকে খুঁজে ফরহাদ ভাইয়া কোথায়? অথচ ওরা জানে না যে চারুরাতে এখন ওই ভার্সিটির ক্যাম্পাসও নাই, হুম, আর ওই স্কুলও নাই। হুম, আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ৪-৫ বছরের বাচ্চা খালি পায়ে আসতো। মানে খালি পায়ে আসতো। হুম। সেই টানারি মোড় থেকে আ আ ইয়া রায়বাজার ওই ধানমন্ডি দিক থেকে। চারুরে হুম, হ্যাঁ, এত ওইদিক থেকে পুরা এত দূর হেঁটে আসতো। জাস্ট আমি এটা চিন্তা করতাম যে, এত দূর থেকে তুমি এভাবে আসো কেন? তোমার কষ্ট লাগে না? না আমার ভাবাতো, আমার খুব ভাবাতো। এই জিনিসটা খুব ভাবাতো যে, তুমি এতটুকু একটা মানুষ, তুমি এত দূর থেকে আসতা। আর তোমার হুম, কষ্ট লাগে না? না হুম, আমার ভাইয়া আমার ভালো লাগে। তুমি হুম, অনেক সুন্দর করে পড়াও। তুমি অনেক সুন্দর করে আমাদেরকে হেল্প করো, আমাদেরকে খাবার দাও। যখন হুম, কাপড় লাগে আমাদেরকে কাপড় দাও। মানে আসলে আমি তখন মনে, মনে ইয়ে করি আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ জানাই। সিনিয়রদের হুম। কাছে ধন্যবাদ জানাই, টিচারদের কাছে ধন্যবাদ জানাই। এজন্য এটা ক্রেডিট সবার। এটা সবার ক্রেডিট। অবশ্যই আল্লাহ অবশ্যই ক্রেডিট আছে। এখন খারাপ লাগে যে এখন এদের কারো খবর আমি জানি না। কে কোথায় আছে, কিভাবে আছে আমি কিছু জানি না। জানতে পারলে ভালো লাগতো। মাঝে, মাঝে মানুষকে সাহায্য করতে হলে আগে নিজেকে সাহায্য করতে হয়। নিজেকে একটা জায়গায় আনতে হয়। এটা কাইন্ড অফ একটা রিয়ালিটি মনে হয় যে আমরা তখনই কাউকে we can pull somebody up if we have a higher ground যেটাকে বলে। হ্যাঁ? বুঝতে পারছো না কি বলতে চাচ্ছি? যে এটা এটা ভাইয়া এবং এ এটাতে there is nothing wrong with that. আমার মনে হয় না এটা বলাতে সাডেনলি তুমি মানে I think that's the thing যে আমরা মাঝে, মাঝে আবার ওই হায়ার গ্রাউন্ডটা রিচ করতে চেষ্টা করতে যেয়ে অন্তত আমি আমার নিজের পক্ষে মনে করি যে আমরা ওই যে জার্নিতে যে মানুষকে সাহায্য করা যায় সেটা মাঝে, ভাইয়া মাঝে ভুলে যাই। এই জিনিসটা আমি এটার জন্য তোমাকে যেমন অনেক থ্যাংক ইউ দিব প্লাস অনেক মানুষকে অনেক থ্যাংক ইউ দিব। বিকজ আমার ব্যাচমেটদেরকেও আমি অনেক থ্যাংক ইউ দিব। বিকজ তারা আমাকে অনেক বুঝাইছে আসলে। তুই আগে নিজে গ্রো আপ কর। তুই আগে নিজে এস্টাবলিশ হ। তুই আরো মানুষকে অনেক হেল্প করতে পারবি। আমার সবাই বলছে। আমার বাসা, আমার মা, আমার বাসায় যারা আছে সবাই বলছে এই কথা। তুমি নিজে আগে এস্টাবলিশ হও। তুমি আরো দুনিয়া আরো অনেক মানুষকে হেল্প করতে পারবা। এখন তুমি যদি নিজে বিপদে থাকো তুমি অন্য মানুষকে কিভাবে বিপদে করবা? বাট আমার মাথায় সবসময় একটা জিনিস কাজ করতো। সেটা হলো আল্লাহ যাদেরকে বিপদে ফেলেন, আল্লাহ সেই মানুষদেরকে সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেলেন যাদেরকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। উহু, এবং এটা আমাকে সবসময় সাহস দিত। এবং আমি সবসময় ফিল করতাম যে আমি আজকে হয়তো বিপদে পড়েছি আমি জানি। যেমন আমি আমার মায়ের কথা যদি বলি যেহেতু উনি ক্যান্সার পেশেন্ট। এমন অনেক সময় হয়েছে আমি আম্মুর জন্য অনেক সময় ডোনেশন পাইছি। আম্মুর জন্য অনেক সময় ডোনেশনের জন্য টাকা পাইছি। আম্মুর মেডিসিন লাগবে, এই লাগবে, সেই লাগবে। হঠাৎ করে আমার কোনো একটা মেসেজ আসলো কোনো একটা মানুষের তার বাবা বা তার মায়ের হচ্ছে অপারেশনের জন্য কিছু টাকা লাগবে বা এমনকি কুকুর বিড়ালের জন্য হয়তো কিছু লাগতে পারে। হু, যে হু, এখন হু, তার হু, অপারেশন লাগবে তার ৩,০০০ টাকা লাগবে। আমার কাছে হয়তো বা ৫,০০০ টাকা আছে বা ১০,০০০ টাকা আছে। ওখান থেকে আমি হয়তো ৩,০০০ টাকা আমি দিয়ে দিতাম। উহু, মানে আমার কাছে মনে হতো যে রাইট দিস মোমেন্ট আর হয়তো ১ মিনিট বা ২ মিনিট সময় আছে বা ১ ঘন্টা সময় আছে। অথচ আমি আম্মুকে হয়তো আ ৬ ঘন্টা পরে আমি হেল্প করতে পারবো। ৬ ঘন্টা পরে হেল্প করলেও চলবে। আমার কাছে মনে হলো এই ১ ঘন্টাটা আরো বেশি ইম্পোর্টেন্ট। এবং উহু। এই ১ ঘন্টার মধ্যে যে সময়টা আছে আমি এই ১ ঘন্টার জন্য আমি হেল্প করি। আমি মনে করি আল্লাহ উপরে সবকিছু দেখতেছে। আল্লাহ অবশ্যই সেটা রিটার্ন ব্যাক করবে। এবং সারপ্রাইজিংলি মজার ব্যাপার কি জানো ভাইয়া?
আমি লাইফে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছি। আমি আমার লাইফে আমি এই 2011 সাল থেকে যেহেতু আমি ভার্সিটি স্টার্ট করেছিলাম, এবং এই 10-15 বছরে আমি যা রিয়ালাইজ করলাম যে ইফ ইউ ডু সামথিং ফর দ্য পিপল, ইউ উইল গেট ডাবল ইন রিটার্ন। এবং এটা হুম। হয়তো সবার ক্ষেত্রে হয় না, সবার ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। তবে এটা তবুও আমি এটা কখনো এনকারেজ করব না। আমি সবসময় এটা এনকারেজ করবো যে নিজে আগে এস্টাবলিশ হও, নিজে আগে নিজেকে প্রোটেক্ট করো, তারপর মানুষের জন্য কিছু করো। বাট আমার বেলা হ্যাঁ, হচ্ছে উল্টা। আমার মনে হয় না। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি, একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কি, যেটা ফান্ডামেন্টালি দিস ইজ হু ইউ আর, যেটাকে আমি বলবো যে এটাই তুমি, মানে তুমি মানুষটাই এরকম। এখন কি করব? মানে মানে আমি তোমাকে অনেক যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু তুমি মানুষটাই ওরকম। এবং এরকম মানুষ আছে পৃথিবীতে, যারা হয়তো তার পকেটে 2 টাকা আছে, কারোর যদি 1 টাকা লাগে, সে ওই 1 টাকা দিতে, 2 টাকা দিতে হেজিটেট করবে না। আর ভাইয়া আমি ওই নিজে সব সেই মানুষের এখানে পাশেই হয়তো বা একটু ইন্টারাপ্ট করবো ভাইয়া, সরি একটু হুম, ইন্টারাপ্ট করবো, সরি। এই যে বললাম না যে আমি মানুষটা অন্যরকম বা ইয়ে, অনেস্টলি স্পিকিং আমি কিন্তু শো অফ করি। শো অফ করি কেন জানো? আমি ভালো কাজে শো অফ করি। যদি ভালো কোনো কাজ করি সেটা শো অফ করি, কিন্তু দুনিয়ায় এমন অনেক মানুষ আছে যারা কিন্তু দেখায় না সে ভালো কাজ করতেছে। আমার বিলিফটা কোন জায়গায় জানো ভাইয়া? আমার বিলিফটা আছে তুমি যদি ভালো কাজ করো, আর অনেক মানুষ আছে যাদেরকে ইন্সপিরেশন দেওয়া দরকার। আমি হুম। যদি আমার কোনো ভালো কাজ দিয়ে একটা করি, সেটার মাধ্যমে যদি মানুষ ইন্সপায়ার্ড হয়, আরো 10 জন মানুষ যদি ইন্সপায়ার্ড হয়, তাহলে করুক না, আমি তাহলে আজকে দেখাই, শো অফ করি, সমস্যা কোথায়? এখানে একটা এটাই। ক্লারিফিকেশন আছে, কথাবার্তার ক্লারিফিকেশন আছে কিরকম। শো অফ করা একটা জিনিস, হুম, আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমার আম, একটা ইনফরমেশন শেয়ার করা। ঠিক আছে? সো জি ভাইয়া। এখানে জিনিসটা আবার একটু নিয়তের একটা ব্যাপার আছে, যে তুমি তুমি কোন ইন্টেনশন নিয়ে কাজটা করতেছো। তুমি একটা ভালো ইন্টেনশন নিয়ে সবসময় ইন্টেনশন ইজ ভেরি করছো, ইম্পর্টেন্ট। তোমার ইন্টেনশনটা সবসময় ইট ওয়াজ ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। তুমি হয়তোবা দেখতেছো যে আজকালকার টাইমে এই ইনফরমেশনটা মানুষের সাথে শেয়ার করলে মানুষকে ইন্সপায়ার করে, মানুষ তখন আরো এনকারেজ হতে পারে এরকম কিছু একটা ইনিশিয়েটিভ নিতে। সেটা এক জিনিস। আর ইউর শেয়ারিং সামথিং বিকজ ইট মেক্স ইউ লুক গুড, মেক্স ইউ ফিল গুড অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, ওটা দুইটা কিন্তু দুই রকম জিনিস আর কি। হ্যাঁ, এবং আমরা মাঝে মাঝে হয়তো বা কোনো একটা কারণে দুইটাকে মাখায় ফেলি, যেটা আমার মনে হয় না তোমার বেলায়। আমি যদি কেউ কখনো কমেন্ট করে থাকে তোমার এই কাজের ব্যাপারে, আম, তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে হয়তো বা ওরা ওই ওই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে অ্যাপ্রোচ করতেছে। কিন্তু আমার কাছে কখনো মনে হয়নি। এবং এটাই আমি বলছি যে এই যে দুর্বার কৈশোরের কথাটা বললাম, আমার কাছে কখনো মনে হয় না যে যে এটা একটা শো অফ করার জন্য করছো। অনেকে কিন্তু করে। হ্যাঁ, অনেকেই করে যে হ্যাঁ আমি একটা বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুলেছি, হ্যাঁ তারা তো গরিব, তাদের জন্য তাদের কথা। তোমারটা হচ্ছে যে তোমার একটা মানে অন্য একটা জায়গা থেকে তুমি জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করছো। একটা লাইক আই সেড দিস ইজ হু ইউ আর। হ্যাঁ, তারপরে ওটাকে আস্তে আস্তে দেখলা যে আচ্ছা এটাকে আর কতটা ইমপ্রুভ করা যায়, কতটা বেটার করা যায়। সেটার জন্য তুমি স্যারদের কাছে ভিক্ষা করতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই, যেটা বললো আর কি, যে আমার ওইখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কেন? বিকজ আই স বেটার পারপাস বিহাইন্ড দ্যাট রিকোয়েস্ট। এবং আমি 100% বিশ্বাস করি যে স্যাররা ওই জিনিসটাই খেয়াল করছে, যে ও ছেলেটার ইন্টেনশন আসলে ভালো। আমরা আমরা সাহায্য করব না তো কারা সাহায্য করবে, মানে এরকম একটা জায়গা থেকে আমি 100% শিওর ওরা অ্যাপ্রোচ করছে। আম, তারপর এটা কন্টিনিউ করতে পারো না পড়াশোনার কাজে, তারপর অনেক কারণে, সেটাও আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। মানে আমি তো এটা নিয়ে কোনো ইয়ে দেখি না। সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে তুমি মাত্র যেটা বললা, যে কিছু কিছু বাচ্চারা তোমাকে এখনো খোঁজে, বা তুমি দেখতেছো যে না তারা এখন তাদের বাবা আমাদের টেক কেয়ার করতেছে, তারা একটা ক্যাপাবিলিটি নিয়ে চলতেছে। মানে কি আর বলবো, তুমি 10টা মানুষের লাইফে এটা করতে পারছো, 10টা মানুষ, 10টা ইন্ডিভিজুয়াল, 10টা কন্ট্রিবিউটিং মেম্বার্স টু সোসাইটি। তাদের হয়তো বা কিছু ফাইন্যান্সিয়াল অনেক সোশিও ইকোনমিক স্ট্রাগল থাকতে পারে, কিন্তু তুমি 10টা কেপেবল মানুষকে ডেভেলপ করতে সাহায্য করছো। এটা এটা খুব সিম্পল এটা একটা সবার জিনিস। ক্রেডিট। এটা আমি একা নিতে পারবো না, সবার সেটা ক্রেডিট। নিচ্ছ না, ভালো কথা, আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট, বাট ওই ইনিশিয়েটর হওয়ার একটা বেনিফিট আছে, এবং এটা যে তুমি একা একা করো নাই, বন্ধু বান্ধবদের মানে মানে ব্ল্যাকমেল, ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করে ইনভলভ করছো জিনিসটাতে। এই এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে ওই যে ওই জিনিসটাই সব সিম্পল জিনিস। আমি বলি কেন, বিকজ আমি আমার মনে আছে আমার পড়াশোনায় গ্রোথ কিরকম গ্যাপ ছিল। আমার মনে আছে যে আমার সেই টিচারটা, যে আমাকে যখন একবার জাস্ট মানে বেসিক অঙ্ক
করতে যখন শিখাইলো যে এইভাবে অঙ্ক করে, অ্যালজেব্রা করে, হ্যাঁ, একবার যখন আমি দেখলাম যে ও আচ্ছা আমার পক্ষে অঙ্ক করা সম্ভব, অ্যালজেব্রা করা সম্ভব, সেটা যে আমার ব্রেইনটাকে কিভাবে ওপেন করছে তোমার কোনো ধারণা নেই। একবার যখন ওইটা হয়ে গেছে তখন আমি দেখছি ও আচ্ছা আমি তো ফিজিক্সও পারি। কারণ এর আগ পর্যন্ত কি ছিল জানো? আমার ধারণা ছিল আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, আমাকে দিয়ে কিচ্ছু সম্ভব না, এবং আমি সবসময় ব্যাক ব্যাক বেঞ্চার তো দূরের কথা, ব্যাক বেঞ্চারের পিছনে যদি কিছু থাকে, ইউজলেস একটা স্টুডেন্ট আমি থাকি বিকজ আমার থাকতে হয়। সেই মানুষ আর এই মানুষ তো অবভিয়াসলি অনেক ডিফারেন্স, তাই না? আজকে যে মানুষটাকে দেখতেছো, আম, কিন্তু ওই যে ওই একটা মানুষের ওই একটা একটা পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ দরকার পড়ে, ওই একটা ওইটারই রিপল এফেক্ট সারা জীবন কন্টিনিউ করে। সো আই গেট দ্যাট, এবং আই ক্যান আলহামদুলিল্লাহ। আন্ডারস্ট্যান্ড যে আলহামদুলিল্লাহ, এক্স্যাক্টলি এটা, এক্স্যাক্টলি আমি এটাই ভাবতেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে আসল কথাটা। And I'm আম, really proud of you. এটা আমি একা না, সবাই কিন্তু অনেকেই কিন্তু তোমার তোমার ব্যাক পিছনে কিন্তু অনেকে কিন্তু তোমার ব্যাপারে অনেকে প্রশংসা করে, তুমি হয়তো বা জানো না। আমি আসলেই জানি তুমি না। জানো না হয়তো বা। কিন্তু অনেকে কিন্তু আমার তোমার ধারণা এক্সাম্পল আমাকে, কিন্তু তুলে আমার ধরে, এটা তুমি ধারণা জানো আমাকে ভাইয়া। কেউ পছন্দ করে না, এটা হচ্ছে আমার ধারণা। তোমার তোমার স্কেচ, তোমার হাতের স্কেচ বলো, তোমার আর্কিটেকচারাল হাতের স্কেচ বলো, বা যে কোনো তোমার আইডিয়া বলো, তোমার ইউনিকনেস যে ইয়াগুলা বলো, তোমার মধ্যে যে যে সব কিছু কিছু ইউনিকনেস গুলা তোমার মধ্যে ছিল। ইভেন আমি এটা জানতামই না যে তুমি মিউজিক করো। তুমি যে লেভেলে এরকম ভাবে যে তুমি মিউজিক করো, এটা আমার একেবারে জানতাম না। অনেস্টলি আমি রিসেন্টলি জানছি তুমি এগুলা বাজাও, কি মানে গিটার বাজাও বা তোমার, মানে এটা আমার খুবই অবাক লাগছে। ইউ আর সারপ্রাইজ। তখন আমি নর্মালি আমি আমার মোটামুটি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম, কারাতে শিখতাম, টিচারদের অনেক ইন্সপিরেশন পেতাম, টিচাররা অনেক গাইড করতে সুন্দর করে। আমি নিজেও হুম অনেক সিরিয়াস ছিলাম নিজে প্র্যাকটিসের ব্যাপারে। বাট এই যে আস্তে আস্তে অনেক ব্রেক ছিল, আমার আম্মু মাঝে মাঝে অসুস্থ ছিল বা ইয়ে হতো, বা আমার অনেক ব্রেক হতো। কিন্তু এই যে এভাবে মানে ভালোবাসা যে জিনিসটা থাকে, যেটার প্রতি একটা ভালোবাসা থাকে, সেটা তো আর ছাড়া যায় না। যেটার প্রতি মায়া থাকে, যেটার প্রতি ভালোবাসা থাকে, আপনি হাজার চাইলে আপনি ছাড়তে পারবেন না। হুম তো নরমালি একটা কারাতে করলে আপনি 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে আপনি একটা ব্ল্যাক বেল্ট পেয়ে যাবেন। বাট আমি ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছিলাম 16 বছর পরে। এটা খুবই সারপ্রাইজিং যে 16 বছর পরে, লাইক আমি 2016 আমি ব্ল্যাক বেল্ট পাই, মানে 15 বছর পরে আর কি হুম পেয়েছিলাম। হুম 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 তো ভাইয়ার যেটা প্রশ্ন ছিল যে আমি এই যে সেলফ ডিফেন্সের ব্যাপারটা ইস্যু নিয়ে, এটা আসলে আমার চিন্তা ভাবনা ছিল 2013-তে না, এটা আরো আগে থেকেই ছিল। কারণ আমি রেগুলারলি দেখতাম, অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখতাম যে বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের সাথে, মেয়েদের ব্যাপারটাই বেশি আমার খুবই হুম ডিস্টার্বিং ছিল। হুম 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 কারণ এটা এই ডিস্টার্বিং ব্যাপারটা খুবই চোখে পড়তো আমার, এবং আমি হয়তোবা কানে কম শুনতাম কিন্তু আমার দৃষ্টি আমার বেশ প্রখর ছিল। হুম হুম হ্যাঁ, খুব দেখতাম, আমি খুব অবজার্ভ করার ট্রাই করতাম, এবং এটার জন্য অবভিয়াসলি আর্কিটেকচারকে ধন্যবাদ যে ইউ হ্যাভ টু সি বিয়ন্ড সামথিং উইচ ইউ অ্যাকচুয়ালি সি। যে হুম তুমি হুম হুম যা হুম দেখতেছো তার থেকে আরো বেশি বিয়ন্ডে তোমাকে দেখতে হবে। এই হুম জিনিসটা আমি সবসময় শিওর। বিলিভ করতাম, এবং এইটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে। এবং আরেকটা জিনিস খুব ভালো মতো হেল্প করেছে, সেটা হচ্ছে হাউ ক্রিমিনাল মাইন্ড ওয়ার্ক। কিভাবে একটা ক্রিমিনাল মাইন্ড কাজ করে। লাইক ইভেনচুয়ালি আমাকে নিজে মনে করতে হতো যে লেট আমি একটু ক্রিমিনাল হইতো, নিজে একটু ভাবতাম, নিজেকে একটু ক্রিমিনালের মতো ভাবতাম। একটু একটা আমি যদি খারাপ মানুষ হই, একটা মেয়ের দিকে যদি আমি তাকাই, বা একটা মেয়ে মানে বাজে অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার যদি চেষ্টা করি, তাহলে আমি আমি হলে কি করতাম? একদম সেক্সুয়ালি হ্যারাসমেন্ট, যেগুলো একদম ওপেন সিক্রেট। তো এই জিনিসটা আমাকে খুব বদার করতো। I felt like it's very high time যে I should initiate myself. যে কেউ হুম কিছু হুম বলতেছে না ওইভাবে। হ্যাঁ, কারাতে শেখানো হয়, বাট একটা জিনিস আমি খুব দেখতাম যে কারাতে শেখানোর মতো যে ধৈর্যশীলতা সবার এইটা থাকতো না। কারণ 3 বছর 4 বছর টাইম হুম দেওয়া, ইটস নট আ স্মল ডিল। এটা একটা অনেক বড় একটা ডিল। মানুষ এত সময় নেই, অনেক জব হোল্ডার আছে, অনেকে হাউস ওয়াইফ আছে, অনেকে স্টুডেন্টরা আছে যারা হয়তো সময় পায় না, তাদের কোচিং করতে হয়, এই করতে হয়, সেই করতে হয়, নানান রকমের ঝামেলা। তা আমি চিন্তা ভাবনা করলাম লেটস ডু ওয়ান থিং। তো আমি কিছু অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করি। আমি কিছু অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করি। তো আমি কিছু মেয়েদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম, কিছু আপুদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। বিকজ আই ফেল্ট যে ইটস আ ভেরি হাই টাইম আই শুড ডু সামথিং। কেউ হুম বদার করুক আর না করুক, আমার মনে হয়েছে যে আম আমি একটু এটা নিয়ে কাজ করি। তো আমি তখন শুধু এটা নিয়ে চিন্তা ছিল যে সেলফ ডিফেন্স নিয়ে কাজ করি, যে হ্যারাস হচ্ছে, ফাইন। আমি তাহলে এদেরকে একটু অ্যালার্ট করি, তুমি যদি এভাবে বসো তুমি এইভাবে বসবা। তুমি যদি এভাবে চলাফেরা করো তুমি এইভাবে চলবা। তোমার ব্যাগ যদি পিছনে থাকে, কেউ যদি তোমাকে সামনে থেকে ধাক্কা মারে, তুমি সামনে ব্যাগ রাখবা। তাহলে কেউ তোমাকে সামনে দিয়ে ধাক্কা মারতে পারবে না। সো ইউ শুড কিপ ইউর আইজ ওপেন অ্যান্ড ইউ শুড বি বোল্ড। যে সেলফ ডিফেন্স মানে এই না যে তোমাকে কারাতে জানতে হবে।
আমি তখন এই পারসেপশন চেঞ্জ করলাম যে ইট ডাজন্ট মিন যে ইউ হ্যাভ টু নো কারাতে। বাট অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইউ হ্যাভ টু ইনক্রিজ ইউর সিক্সথ সেন্স। তোমাকে সেন্স বাড়াতে হবে। তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, ৫ টা ইন্দ্রিয় আছে। সিক্সথ সেন্স বাড়াবা। তোমার আশেপাশে কি হচ্ছে? চোখ কান খোলা রাখবা এবং ৩ টা জিনিস অবজার্ভ করবা। সেটা হচ্ছে যে তোমার অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করবে, সে আসলে তার চোখ কোথায় আছে, তার হাত কোথায় আছে এবং সে তার তোমার কাছে আসার চেষ্টা করছে কিনা। এই ৩ টা জিনিস অবজার্ভ করবা। দেন ইউ উইল গেট আ ক্লু। এই জিনিসটা আমি খুব ভালো মতো অবজার্ভ করলাম অ্যারাউন্ড 2011-2012 এর দিকে। Mm-hmm. আমি তখন ভার্সিটি, যেহেতু আমি ভার্সিটিতে ওখানে ওই সময় জয়েন করি। ওই সময় অনেকে কমপ্লেইন দিত। আচ্ছা তুমি তো কারাতে করো না? আচ্ছা তুমি আমাকে কিছু টিপস দাও তো কি করা যায়? এই বদমাশকে কিভাবে সাইজ করা যায়? ইউ নো? তো আমি কিছু বলতাম আরকি, টুকটাক একটু শেয়ার করতাম। তো পিন আছে তোমার কাছে? মাথায় পিন আছে? এটাও তোমার সেলফ ডিফেন্স। তোমার গায়ের কাছে আসার চেষ্টা করলে একটা সেফটি পিন খুলবা। কিছু বলার দরকার নাই। একটা পিন ঢুকায় দিবা। তাহলে Mm-hmm. ওই বদমাশটা সরে যাবে। বেশি কিছু করা লাগবে না। সো ইউ নো Mm-hmm. মানে বিভিন্নভাবে আরকি ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সেভ ইউরসেলফ ইন মেনি Mm-hmm. ওয়েজ। Mm-hmm. doesn't mean you have to beat the hell out of him or Mm-hmm. her. দেন আমি দেখলাম যে আস্তে আস্তে রিয়ালাইজ করলাম যে শুধু ফিজিক্যালি না, মেন্টালিও হ্যারাস করা শুরু করতেছে মেয়েদেরকে। ছেলেদেরকেও হ্যারাস করছে। এটাও আমরা সবাই জানি ছেলেদের প্রবলেম কিন্তু খুব একটা বেশি দেখা হয় না। এবং বাট মানে তুমি পাশাপাশি প্রিডমিনেন্ট যে প্যাটার্নটা ওটা নিয়ে কথা হ্যাঁ, বলতেছো। হ্যাঁ। পরে হ্যাঁ। আমি অবজার্ভ করলাম যে আ ক্রাইম যে প্যাটার্নটা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। আস্তে, আস্তে চেঞ্জ দেখলাম। ক্রাইমের Mm-hmm. প্যাটার্নটা। ক্রাইমের প্যাটার্ন মানে শুধু ওই যে ফিজিক্যালি হ্যারাস করা সেই বিষয় না। এটা মেন্টালি হ্যারাস করাও একটা ব্যাপার আছে। আ Mm-hmm. ব্যাড মাউথিং একটা ব্যাপার আছে। কমেন্ট পাস করার একটা ব্যাপার আছে। এই Mm-hmm. ধরনের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম গুলা করতো। Mm-hmm. তো অনেক আপুরা বলতো যে আমাকে অনেকভাবে মেন্টালি হ্যারাস করতেছে বা ইয়ে Mm-hmm. করতেছে। সো আম দেন আমাকে বলল যে আমাকে বাজে এসএমএস পাঠিয়েছে। Mm. তো এটা কি করতে পারি ভাই আমাকে একটু সাজেস্ট করো। অথবা লাইক অনেক সময় ফেসবুকে অনেক সময় বাজেভাবে হ্যাক করার ট্রাই করতো। বাজে মেসেজ দিত। Mm-hmm. তারপরে সাইকোলজিক্যালি অনেকে ডাউন করতো। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইস্যু আসলো। অনেকে আমাকে বলতো যে আমাকে ভাইয়া আমাকে মেরেছে, আমার হাসব্যান্ড মেরেছে বা আমাকে বয়ফ্রেন্ড আমাকে ইয়ে করেছে। বা অনেক সময় অনেক ছেলেরাও আমাকে বলতো যে ভাই আমাকে অনেক ডিপ্রেশন আছে, আমাকে অনেকভাবে ভুল বুঝতেছে। যে আমাকে আ ভুল বুঝতেছে আমার গার্লফ্রেন্ড হোক বা আমার ওয়াইফ ভুল বুঝতেছে। এটা ছিল। ইট ওয়াজ দি আদার ওয়ে বাট বেশিরভাগ কমপ্লেইন মেয়েদের কাছেই আসতো। Mm-hmm. তো আমি পরে চিন্তা করলাম যে ইটস নট অনলি সেলফ ডিফেন্স, শুধু কারাতে না। পরে চিন্তা করলাম যে ২০১৮-১৯ এর দিকে একটু প্ল্যান চেঞ্জ করলাম যে লেটস ডু ওয়ান থিং। আমি এখন চিন্তা করি বাংলাদেশে এরকম ভাবে কেউ কাজ করতেছে না আমি জানি না। আমি এক কাজ করি, আমি এই ৪ টা বিষয়টাকে আমি ফোকাস করব। সেলফ ডিফেন্স তো আছেই, মানে কারাতে তো আছেই। পাশাপাশি সাইকোলজি কাউন্সেলিং, দেন লিগ্যাল হেল্প আর হচ্ছে হলো সাইবার ক্রাইম। এই ৩ টা, যেহেতু এটা আমি কোন স্পেশালাইজড মানুষ না। তো এই ডিপার্টমেন্টে মানুষদের সাথে আমি কথা বলব। পরে এই ডিপার্টমেন্টে মানুষদের সাথে আমি কথা বলা শুরু করলাম। বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের মানুষদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। যে সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের সাথে কথা বললাম। সাইবার ক্রাইম এর ইউনিট আছে তাদের সাথে কথা বললাম। দেন লিগ্যাল এর যে আ লয়ার আছে, আপুরা আছে, আমার পরিচিত যারা আছে তাদের সাথে আমি কথা বললাম। তা আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে এই বিষয় নিয়ে কাজ করা যায় কিনা? এই Mm-hmm. বিষয় নিয়ে হেল্প করা যায় কিনা? তো সব মানুষ তো অনেক ধরনের প্রবলেম, তো সবার তো সেলফ ডিফেন্স মানে কারাতে লাগে না। কারো হয়তো সাইকোলজিক্যাল ইস্যু আছে। সে আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করল। আমি তাহলে হয়তোবা সাইকোলজিক্যাল ইস্যু নিয়ে আমি তাকে আমি এভাবে হেল্প করার ট্রাই করলাম। গাইড করলাম। এজ এ এজেন্ট হিসেবে কাজ করলাম হয়তোবা। লাইক আমি জাস্ট পাঠায় দিলাম। এভাবে ফরওয়ার্ড করে দেওয়া। তো আমি চিন্তা করলাম যে why not do this? এরপর এখন চিন্তা ভাবনা করতেছি মেডিকেল ইস্যুটা এড করা যায় কিনা? মেডিকেল ইস্যু। Mm-hmm. কারণ অনেক মেয়েরা আছে যে বিশেষ করে যে পিরিয়ড ইস্যুটা এটা অনেক আগের থেকে অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। পিরিয়ড Mm-hmm. ইস্যু নিয়ে মানুষ অনেকে হাসাহাসি করে। মেয়েদের পিরিয়ড ইস্যু নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে। বাট এটা এখন আর আগের মতো নাই। অনেক কমেছে এগুলা। এর বাইরে আরো অনেক ইস্যু গুলো আছে যেগুলো না আমরা আসলে ফোকাস করতে পারি। এগুলো না আমার মাথায় আসলে মাঝে, মাঝে একটু কাজ করে আরকি। Sure. Sure. তো আমি চিন্তা করলাম যে এই সেলফ ডিফেন্স ইস্যুটাকে আরো এনহান্স করি এবং এই বিষয়ে ৩-৪ টা যে আলাদা ইস্যুস গুলো আছে এগুলা নিয়ে আরেকটু হেল্প করা যায় কিনা। বিভিন্ন মানুষ যারা এই ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করলাম। দে অ্যাকচুয়ালি ওরা আরো বেশি আমাকে বলল যে, "ভাই আপনি এটার সাথে আছেন? ফাইন আমি আপনার সাথে আছি। আমি আপনার পাশে আছি। আমিও হেল্প করতে চাই আপনাকে। আপনি এই কাজটা চালায়ে যান।" তো Mm. আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে আমি ক্রেডিট দিব। এটার জন্য Mm-hmm. অনেক বড় একটা সুবিধা, এটার অনেক বড় একটা ক্রেডিট দিব ওদেরকে। এবং আমি এজন্য অনেক এনার্জি পাচ্ছি এটার জন্য কাজ করা এবং ফিউচারে আমার প্ল্যান আছে। আমার বাসায় সবাই এটা অনেক সাপোর্ট করতেছে। তুমি এই কাজটা করতেছো চালায়ে যাও।
তো ফিউচারে আরো বড় ধরনের প্ল্যান করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ। সো তুমি যে এই ইনিশিয়েটিভটা নিলা, হ্যাঁ, ডিফেন্স ক্লাসের, সেটার ওভারঅল রেসপন্স কেমন ছিল লোকজনের কাছ থেকে? ওভারঅল রেসপন্সটা আসলে তো এটা তো অনেক দিনের ব্যাপার। এটা আস্তে, আস্তে অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করে। কারণ যখন ওরা তো ১ম জানতো যে আমি শুধু সেলফ ডিফেন্স শিখাই। মানে শুধু কারাতে শিখাই বা শুধু হ্যারাসমেন্ট এগুলা ইস্যুস নিয়ে কিভাবে হেল্প করা যায়। তো পরে আস্তে, আস্তে বললাম যে যদি ধরনের কোনো অন্যান্য কোনো ধরনের প্রবলেম লাগে বা কোনো প্রবলেমের হেল্প লাগে আমাকে নক দিতে পারেন। এভাবে আস্তে, আস্তে মানুষ জানলো। আমিও ফেসবুকে আস্তে, আস্তে করে পাবলিশ পোস্ট করতাম মাঝে, মাঝে। এবং তারা অনেকে তখন বুঝতে পারলো মেবি আমার অ্যাক্টিভিটি যে কারণে প্লিজ ডোন্ট টেক ইট মানে অন্যভাবে নিও না। কারণ আমি সবসময় বিলিভ করি যে আমি আসলে কিছুই না। আমি এটা বিলিভ করি যে আমি আমার জায়গা থেকে যতটুকু পারি হেল্প করার ট্রাই করি। মানুষ অনেকে মনে করে যে আমি না জানি অনেক কিছু করে ফেলছি। ইটস লাইক আমি এগুলো কখনো বিলিভ করিনি। বিকজ এখনো অনেক লম্বা একটা জার্নি সামনে পড়ে আছে। তবে যে জিনিসটা আমি ফিল করেছি আলহামদুলিল্লাহ সেটা হচ্ছে তারা সবসময় ফিল করে যে আর কিছু না হোক আমাকে চিনে না, আমাকে জানে না। আমাকে গতকালকে একটা মেয়ে এক্সাম্পল যদি দেই, সেই মেয়েটা কিন্তু আমাকে নক দিয়েছে এবং আমাকে একটা জিনিস বলেছে যে ভাইয়া আমি আপনাকে চিনি না, আমি আপনাকে জানি না। তবে আমি এটা বিলিভ করি যে আপনি হয়তোবা মানুষের কোনো বিপদে পড়লে আপনি অনেক ভালো হেল্প করেন। বা আমি যদি কোনো বিপদে পড়ি আপনি আমার কাছ থেকে এটলিস্ট আ মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আপনি আমার অ্যাডভান্টেজ নিবেন না। যেটা আমি সবসময় ফেস করে আসছি। তা আমি বললাম যে, "তুমি কিভাবে সরি আপনি কিভাবে সিওর হলেন যে আমি এই ধরনের কাজ করি? আমি তো খারাপ মানুষ হতেই পারি।" বিকজ আমি সবসময় ক্লেইম করি আমি সবচেয়ে খারাপ মানুষ। দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষের মধ্যে একটা। আমি মেয়েদেরকে মারি, মেয়েদেরকে ধরি, মেয়েদেরকে পিটাই। আমি সবসময় নিজেকে সবসময় নেগেটিভ ভাবে এনহান্স করি। আমি যেকোনো মানুষ যখন আছে, কোনো মেয়েরা যদি আছে, আমি সবসময় তাদেরকে আমি আমার নেগেটিভ কথাগুলো আমি বলি। বিকজ এইটা হচ্ছে আমি আমার নেগেটিভ দিক দিয়ে আমি শুরু করি। জাস্ট এটা আমি মাথায় রাখি না যে আমি আমার নেগেটিভ কথা বলে তাদেরকে আমি আ কনভিন্স করে ফেলবো। এটা এক ধরনের আমার জন্য একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট। আমি দেখতে চাই আসলে কিভাবে রেসপন্স করে। হুম। আমি সবসময় রিভার্স সাইকোলজি প্লে করার ট্রাই করি। ইট ইস মাই রিভার্স সাইকোলজি। আমি সাইকোলজি সম্পর্কে কিছু জানি না। খুবই অজ্ঞ। কিন্তু আমার এই গত ৭-৮ বছরে আমি যা পেয়েছি, হ্যাঁ, অনেক মানুষ যারা সুইসাইড করতে চাইছে, আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে অনেক জনকে আমি হেল্প করতে পেরেছি। তারা হুম। সুইসাইড মতো একটা সিরিয়াস ডিসিশন থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারছে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ জানাই যে আমি মোটামুটি হেল্প করতে পারছি। তো এই দিক থেকে আমি বলব যে আমি সবসময় টেস্ট করি যে আমি তো খুবই খারাপ মানুষ। আমি খারাপ মানুষ মানে খারাপ মানুষ। আ আমি ফিজিক্যালি হ্যারাস করি, ফিজিক্যালি মারি। হুম। বিকজ দিস ইস দ্য রিয়ালিটি। হুম। এবং আমি সবসময় একটা জিনিস বলি, তুমি আমাকে বললা যে তুমি নাকি সেলফ ডিফেন্স শিখতে চাও। ফাইন তুমি আছো বাট অন কন্ডিশন। তুমি আমার কাছে অনেক চড় থাপ্পড় খাবা। তুমি আমার কাছে অনেক বাজে টাস্ক পাবা। যেগুলো কখনো তোমার সাথে হয় নাই। তুমি হয়তোবা অনেক হ্যারাসমেন্ট ফেস করে আছো। যদি ফেস করে থাকো, আমার কাছে খাওয়ার পর আর তুমি কখনো খাবা না। হয়তোবা ইনশাআল্লাহ খাবা না। যদি খায়ও, তুমি প্রতিবাদ করতে জানবা। তুমি আমার কাছে ১ দিন ২ দিনের পরে তুমি মানুষটাই সেম মানুষ থাকবা না। তুমি চেঞ্জ হয়ে যাবা। হুম। অন্ততপক্ষে এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি তুমি চেঞ্জ হবা। হুম। আর আমি ফুল বিলিভ নিয়ে, ফুল বিশ্বাস নিয়ে আমি এই কথাগুলা বলি। এবং আমি জানি না কেন তারা বিলিভ করা শুরু করে। হুম। এরপর আমি বলে দেই যে আমি মানুষটা খুব খারাপ। যখন তারা যখন আছে when they come to visit me, when they come to learn, when she comes to learn, আমি একটু টুকটাক জিনিস দেখাই, তোমাকে হাত ধরি, তুমি ছাড়াও তো। আমি হয়তো দেখাই দিলাম ৩ সেকেন্ডের মধ্যে আমি নিজেকে হেল্প করলাম, নিজেকে আমি বাঁচালাম। তো অবাক হয়। আল্লাহ এত সহজ। আস্তে, আস্তে করে ওই বিলিফটাকে স্ট্রং করি। আমি পিছন থেকে হাঁক দিলাম, পিছন থেকে শক্ত করে দিলাম। তুমি নিজেকে আনসেভ করো। পারো কিনা? বা এভাবে করে আস্তে, আস্তে ওই বিলিফটাকে স্ট্রং করি। তুমি কিন্তু জানো আমি খারাপ কাজ করতেছি। তুমি কিন্তু জানো আমি টাচ করতেছি। তুমি জানো না? ভাইয়া আমি জানি। তোমার খারাপ লাগতেছে না? হ্যাঁ, একটু লাগতেছে। তো কেন লাগতেছে? কেউ আমার সাথে এভাবে টাচ করেননি। বা করেছে বাট আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। কিন্তু আপনার সাথে কেন যেন পারতেছি না। আমি জানি তুমি আমার সাথে পারবা না এখন। কিন্তু পরে পারবা। আমি সেই দিনের জন্য ওয়েট করব যে তুমি আমাকে প্রতিবাদ করবা। তুমি আমাকে একটা লাথি দিবা, তুমি আমাকে ৩ ফিট দূরে ফেলে দিবা। যেদিন আমাকে ফেলতে পারবা সেদিন আমি বুঝবো তুমি মানুষ হইছো। আমি যখন কথা বলি আমি পুরা পজিটিভিটি নিয়ে কথা বলি। আমি জানি যে তুমি সেই জিনিসটা তুমি পাবা। তোমার সেই দিন আসবে। তোমার সাথে এভাবে কেউ কথা বলেনি। বাট আমি জানি তুমি সেই সেই স্টেজটা তুমি আসতে পারবে। আমি ফুল কনফিডেন্ট আমি থাকি যে তুমি যেই মানুষটা আছে তুমি আজকে গেট দিয়ে ঢুকলা। তুমি আমার কাছে মাইর খাইলা। তুমি যখন এই গেট থেকে বের হয়ে যাবা, আমার বাসা থেকে যখন বের হবা,
ইউ উইল বি আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পারসন। আমি কখনো আমার নিজেকে নিজেকে এরকম করতেছি না, মানে এটা আমার হুম, এটা আমার এটা আমার অলরেডি মজ্জার মধ্যে ঢুকে গেছে। আর আমি জানি যে আমি চাইলে আমি পারবো। সেই মানুষটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো। সেটা হয়েছে। এটা এমন না যে ১০ জন ১২ জনকে আমি মানে করছি। এটা আমি কাউন্ট করে আমি বলতে পারবো না যে কতজন আসলে আমার মানে আমার দ্বারা আসলে অনেকে হ্যারাস হয়েছে। অনেক মেয়েরা হ্যারাস হয়েছে। দ্যাটস ইট। আর আমি বিলিভ করি আলহামদুলিল্লাহ এমন ঘটনা হয়েছে, একবার এরকম হয়েছিল আমার মনে আছে। যে একটা মেয়ে বোরখা পরা তার সাথে খুব খারাপ বিহেভ করতেছিল বাসের মধ্যে। আমি ভাবতেছিলাম কিছু একটা করব, প্রোটেস্ট করবো বা কিছু একটা করবো। আমি দেখতেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে অবজার্ভ করতেছিলাম। পরে খেয়াল করে দেখলাম মেয়েটা বোরখা পরা কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই, বাকিরা আশেপাশে মানুষরা কেউ কিছু বলতেছে না। পাবলিক কেউ কিছু বলতেছে না। আমি অবাক হয়ে গেলাম। পাবলিক কেউ কিছু বলে না, প্রোটেস্ট করে না। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং উইথ দেম? তাদের বোনের সাথেও তো হতে পারে। এইসব ভাবতে, ভাবতে হঠাৎ করে দেখলাম যে সেই মেয়েটা এমন কিছু করলো সেই লোকটার কাছে, লোকটার সাথে একদম পুরো লুটায় পড়ে গেছে বাসের মধ্যে, নিচে পড়ে গেছে। তো এটাতে আমি পরে চিন্তা করলাম এটা তো আমার টেকনিক। আরে এটা কোত্থেকে শিখছে? এটা তো জানার কথা না। পরে কিছুক্ষণ পরে যখন দেখলাম যে লোকটা লুটায় পড়ছে, করছে, সরি বলছে, সবার সামনে সরি বলে চলে গেছে। পরে সেই মেয়েটা বোরখা খুলে আমার সামনে আসছে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। শুনছি কেমন আছেন? ভাই আমি পুরো অবাক হয়ে গেছি। আরে এটা তুমি? যাক কিছু একটা করতে পারছো। সাবাস। আমি পুরো অবাক হয়ে গেছি। মানে আমাকে মেয়েটা এই একটা কথাই বলছিল যে, "থ্যাংকস টু ইউ যে আপনি আমাকে এত বাজেভাবে হ্যারাস করছেন আমাকে। লাইফে কেউ আমাকে এত বাজেভাবে হ্যারাস করেননি। এবং আপনি এত বাজেভাবে হ্যারাস করার পর এত সুন্দর করে শিখাইছেন আমাকে। এখন আমি খুব ভালো করে মুভ অন করতে জানি। আমি কোনো কিছু ভয় পাই না আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহকে ছাড়া আর কোনো কিছু ভয় পাই না। এজন্য এখন আর কোনো কিছুই আমার কাছে বদল করে না।" আমি খেয়াল করলাম যে তোমার কিছু ফ্রেন্ড-টেন্ড আ দেখলাম আরকি যারা Facebook এ কমেন্ট করে। তারা কেউ হয়তোবা মনে হচ্ছে যে তারা নিজেরাও কারাটে প্র্যাকটিস করে। আ আ ফিমেল কারাটে এক্সপার্ট বা প্র্যাকটিশনার। উম আছে, কিছু আছে। আ কারাতে প্র্যাকটিস করে, কিছু আছে সেলফ ডিফেন্স করে, কিছু আছে আমার স্টুডেন্ট। কিছু আছে আমার স্টুডেন্টদের বাইরে অন্য কেউ। তো আচ্ছা। এজ আ পুরা হোল মিক্সচার মানে এটা ফিল করি যে অনেকে অনেক রেসপেক্ট করে আমাকে। হয়তোবা এটা রেসপেক্ট এটা হয়ে যায়। বাট এটা আমি সত্যিকার অর্থে কি আমি যেটা সবসময় ফিল করি যে একটা মাঝে আমাকে খুব বেকার লাগে যে ফিমেল টিচারটা খুব প্রয়োজন। ফিমেল হুম, টিচারটা অ্যাকচুয়ালি কেন প্রয়োজন? কারণ মেয়েরা মেয়েদেরকে কিন্তু সবচেয়ে ভালো বুঝে। এটা আমি সবসময় ফিল করি। কিন্তু কথা হলো যে ফিমেল টিচার পাওয়া খুবই টাফ। কারণ বিশেষ করে মেইন কারণ হচ্ছে কনজারভেটিজম একটা ব্যাপার আছে। বাবা-মায়েদের একটা আ প্রেশার থাকে। আ ওই আ ফিমেল অ উপরে যে তুমি এখন যেতে পারবা না, তোমার অন্য কাজ আছে, নানান রকমের একটা প্রেশার থাকে। কিন্তু মাঝে অনেক সময় পাওয়াও যায়। কিন্তু একদম রেগুলার ইভেন্টে আসলে সবসময় ওই টিচার পাওয়া যায় না। তখন আমাকে নিজেই আরকি ভিলেইন হতে হয়। আমাকে নিজেই আরকি শিখাতে হয়। তবে একটা জিনিস কি যে আই এম জাস্ট ড্রিমিং ফর আ ডে যে একটা সময় ইনশাআল্লাহ ফিমেল টিচার অবশ্যই হবে। আরো ভালো মতো পার্মানেন্টলি ইনশাআল্লাহ রাখতে পারবো। কারণ সবসময় যে হ্যাঁ, যখন কোনো বড় কোনো ইভেন্ট হয়, মেগা কোনো ইভেন্ট হয় তখন আমি ফিমেল টিচার পাই। তখন উহু, পাওয়া যায়। ইনশাআল্লাহ উহু, আলহামদুলিল্লাহ পাওয়া যায়। কারণ আমি ফিল করি যে যখন ৪০ জন, ৫০ জন, ৬০ জন মেয়েদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপ করবা, obviously সব মেয়েরা আমার কাছে ইজি ফিল করবে। এটা কখনো মানে হুম, হুম। করতে পারো না। এটা রাইট। টোটালি আনএক্সপেক্টেড। তো আমি জাস্ট ২-১ টা এক্সাম্পল যেমন গাইবান্ধা মানে গাইবান্ধা বা বাইরে যখন ঢাকার বাইরে যখন ওয়ার্কশপ করতাম, তখন অনেকে এরকম আছে যে একটা ইভেন্ট এরকম ছিল পুরা পুরা পরা, ইউ নো পুরা বোরখা পরা। তো obviously আমার টাচ কিন্তু তারা চাইবে না। বাট আমি তখন ওইভাবে এমনভাবে কথা বলেছি ওদের সাথে যে আজ যে ওদের খুব ইজি ফিল করালাম যে, "দেখো বাবা, আমি তোমাদেরকে কথা দিলাম, আপনাদেরকে কথা দিলাম যে আপনাদেরকে আর কেউ টাচ করবে না আমি ছাড়া। কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে। আপনি যদি খালি মনে করেন যে আমি আসলাম আর চোখে খালি দেখালাম, আপনি এভাবে শিখে যাবেন তাহলে কিন্তু আপনি ভুল জায়গায় আছেন। আপনাকে আমার হাতে থাপ্পড় খাইতে হবে, মাইর খাইতে হবে, লাথি খাইতে হবে। দরকার হলে আমি আপনার পেটের উপর নাচ করব। obviously সাবধানে। আপনাকে ওইভাবে আমি প্যারা দিব না। আপনি যদি এই রিস্ক নিতে পারেন আপনি হলে কিছু শিখতে পারবেন।" তো আমি বললাম যে আমি দেখলাম যে আম 90% মেয়েরা রাজি হয়েছে। যে মাইর খাওয়া রাজি হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যারা রাজি হয় নাই, আমি তখন তাদেরকে বললাম, "কোন সমস্যা নাই। এই যে আমার সাথে ফিমেল ইন্সট্রাক্টর আছে। আপনার সাথে করব। You cannot
change the whole game in one day, right? It Mm-hmm. takes time. একটা মানুষকে গ্রহণ করতে সময় লাগে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পরে আস্তে, আস্তে যখন ওই ফিমেল টিচারের কাছে একটু ইজি হয়ে গেল, পরে মনে হলো যে ওই আপুটা পারবে। পরে আমি বললাম, "ইজি ফিল করতেছেন তো? এবার আমি আপনাকে ধরি।" তো ধরলাম। ও নিজে, নিজেকে চেপতে পারল যে এইভাবে আস্তে করে কিভাবে ওদেরকে করা যায়, কিভাবে মেন্টালি চেঞ্জ করা যায়। মেন্টাল ইস্যুটা অনেক একটা মানুষ কখনো না মানে বের হয়ে আসতে পারে না। যখন আপনি একদম পুরা একটা লক হয়ে থাকেন। মেন্টালি যখন আপনি লক থাকবেন, আপনি কখনো এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না। এবং আমি বিলিভ করি বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় যেসব আপুরা আছে, তারা এই জায়গাটা এই ফেসিলিটি থেকে খুব বাজেভাবে আ তারা ডিপ্রাইভ করছে। তারা এগুলা পায় না। এবং ঢাকা শহরে মনে করেন অনেকেই পায় না। এমনিতেই পায় না, অনেকেই পায় না। Mm-hmm. তার মধ্যে আবার গ্রামের কথা তো বললামই না। গ্রামে ওদের Mm-hmm. কথা তো বললামই না। তাদের কথা অনেকে চিন্তাই করে না। Mm-hmm. তো কারণ আমাদের যেসব ওয়ার্কশপ গুলা হয় অনেক সময় পেইড ওয়ার্কশপ গুলাই আমরা করি। খুবই অল্প টাকায় হয়তোবা ৳১০০ ৳২০০ পেইড ওয়ার্কশপ করি পার হেড। কিন্তু অনেকে কিন্তু ৳১০০ দেওয়ার মতো সামর্থ্যও থাকে না। আর Mm-hmm. বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে তো আরো না। Mm-hmm. তো আমি চিন্তা ভাবনা করছি যে এই জায়গাটা আরো কিভাবে ডেভেলপ করা যায়। এটা আমার আপাতত ফিউচার প্ল্যানিং। যে এই জায়গাটা নিয়ে আমি যদি কাজ করতে চাই হয়তোবা সবসময় ওদের কাছ থেকে টাকা পাওয়া সম্ভব না। আমি চিন্তা ভাবনা করছি Mm-hmm. যে ডোনেশন এর মাধ্যমে যদি এই টাকাগুলা রেইজ করা যায়, Mm-hmm. হোপফুলি এটা নিয়ে আরো ভালো কিছু কাজ করা যেতে পারে। এটা আমার ভিশন প্ল্যান। ভাবতেছি এটা করব এবং আমার সাথে যারা কমিটি মেম্বার আছে, আমার সাথে এই চিলড্রেন অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশে যারা কমিটি মেম্বার আছে কয়েকজন, তাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে ডিসকাস করে এটা আমি চিন্তা করছি এটাকে এপ্লাই করব ইনশাআল্লাহ। তুমি যে কমিটি মেম্বারের কথা বলা, এরা কারা? এরা সবাই মোটামুটি ফিমেল আছে, আপুরা আছে। তারা সবাই Mm-hmm. আমার স্টুডেন্ট। এবং আমি চিন্তা ভাবনা করছি কারণ এই স্টুডেন্ট অনেকেই আছে যারা আসলে তাদের কাছে রেগুলার যাতায়াতের ভাড়াও থাকে না। রেগুলারলি হয়তোবা তাদের কাছে অনেক অনেক পেইন নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। হ্যাঁ? অথবা লাইক তাদের ফ্যামিলি অনেক প্রেশারের মধ্যে থাকে, অনেক প্রেশার দেয়। Mm-hmm. কিন্তু অনেকে আছে তারা কিন্তু লুকায়ে আমার কাছে এখানে এসে শিখে। তাদের বাসায় Mm-hmm. ফ্যামিলিদেরকেও বলে না যে আমি সেলফ ডিফেন্স শিখতেছি। কারণ একবার যদি বলে যে আমি সেলফ ডিফেন্স শিখছি তাহলে কিন্তু আটকাবে। আর যদি এটা বলে যে আমি ছেলে কারো কাছ থেকে শিখতেছি তাহলে তো হয়ে গেছে। আর জীবনে শিখা লাগবে না। Mm-hmm. অনেক প্যারেন্টস আছে অনেক কনজারভেটিভ, অনেক বেশি কনজারভেটিভ। তুমি কোন ছেলে টিচারের কাছে শিখতে পারবা না, করতে পারবা না। বাট আমি সবসময় রিলিজিয়নের প্রতি রেসপেক্ট রেখেই বলতেছি। মানে ইসলামের প্রতি রেসপেক্ট রেখেই বলতেছি যে ইফ ইউ ডু সামথিং গুড ফর দ্য সোসাইটি, আপনি যদি ভালো কিছু করেন, আমি সবসময় আপুদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমি না অনেক খারাপ কাজ করতেছি। কিন্তু আপুরাই এটা 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 সবসময় আমি যাতে না মাঝে অনেক সময় না আমি না এমন না যে সবসময় পজিটিভ থাকি। অনেক সময় আমি নেগেটিভ ফিল করি। যে আল্লাহ আমি এত আপুদেরকে আমি হ্যারাস করতেছি, না জানে তারা কি ভাবতেছে। যে আমি কত বাজে একটা হ্যারাসার, কত বাজেভাবে টাচ করলাম, বাজেভাবে আমি শিখালাম। হ্যাঁ, আল্টিমেটলি তারা শিখতেছে। তারা আল্টিমেটলি আরো বোল্ড হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তারাই বলে আমাকে যে, "ভাইয়া আপনি যেটা করতেছেন এটার জন্য কখনো নিজেকে আপনি দোষারোপ কইরেন না। আপনার জন্য আমরা শিখতেছি। আপনার এটার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে আমি যেই পরিমাণ ছোটবেলা থেকে যেই পরিমাণ হ্যারাস হয়েছি, এখন আর এত আগের মতো এত হ্যারাস হই না। এখন বরং প্রতিবাদ করতে জানি। ইউ শুড বি প্রাউড। আপনার এখানে হওয়ার কিছু নাই। আপনার এখানে গিল্টি ফিল করার কিছু নাই। দে আর দ্যা ওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি গিভ মি দ্যা বুস্ট।" তারাই সবসময় আমাকে আরো বেশি বুস্ট দেয়। এবং সো তোমার যে কমিটিটার কথা বললা, সেই হুম, কমিটিতে কারা আছে? মেজরিটি সবাই ফিমেল। হুম, অ্যারাউন্ড ৪-৫ জন আছে যারা ফিমেল। হুম, এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার ট্রাই করি এবং সেই সাথে যে আপনার সাইকোলজি বা ইয়া সাইবার ক্রাইম অথবা আপনার লিগ্যাল হেল্প এই বিষয়ে যারা মোটামুটি একটু দক্ষ বা একটু জানে। তো যারা এই কমিটি এখন আছে তাদেরকে বলি যে তুমি এই প্রফেশনালদেরকে ধরো। যে এই হেল্প হুম, লাগবে তুমি একটু দেখো। কারণ আমার সবসময় আমার পক্ষে সম্ভব না সবকিছু বিষয় একা হ্যান্ডেল করা। তো হুম, আমি তখন এভাবে ছোট করে ভাগ করে দায়িত্ব দিয়ে দেই যে, আমি এরকম একটা আমাকে নক দিয়েছে, ফাইন। আমি তোমাকে এই যে ক্লায়েন্ট যে এই যে ভিকটিম আমি তোমার সাথে মিট করায় দিচ্ছি। তুমি কথা বলো। আরেকটু এক্সট্রা এলাবোরেটলি জানো। তারপর তুমি যদি মনে হয় কিছু ফিল যে এটা কথা বলা দরকার দেন ইয়ে করো। আর যদি দেখি আমি নিজে ফ্রি আছি, আমি ডিরেক্টলি কনট্যাক্ট করে দিই। এবং তাদের সাথে তোমার মানে তারা এই কমিটিটা মানে তুমি এটা কমিটি বলতে পারো এরা মানে কবে ফর্ম হইলো? এটা কি অর্গানিক্যালি জাস্ট তুমি যখন কাজটা করতেছিলে আস্তে আস্তে এই গ্রুপটা ফর্ম হওয়া শুরু করছে নাকি? হ্যাঁ, এখানে যারা কমিটি আছে তারা সবাই আমার স্টুডেন্ট।
সবাই তোমার স্টুডেন্ট ছিল। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। Each and everyone is my student. সবাই আমার হুম, স্টুডেন্ট। আমি বলবো সবাই না বলি, I should be honest, it should be like 95% আমার স্টুডেন্ট। হুম, এবং আম এখানে 5% বা 10% আছে বাইরে থেকে আছে। আ যারা মনে করে যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করা দরকার, এই হুম, হুম, আপুদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। মানে এই মেন্টালিটি যাদের আছে, হুম, হুম, যা আমি ফিল করি এদের সাথে কথা বললেই মনে হয় উল্টা ওদের কাছ থেকে আমি নিজে ইন্সপায়ার্ড হই। ওয়াও! ভাইয়া তুমি এই কাজ করো। ওয়াও আপু তুমি এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করো। Why don't you join with us? আমরা এই ধরনের কাজ করার ট্রাই করি। আমি এই ধরনের মানুষ আরো বেশি, বেশি করে চাই। তুমি যদি এই ধরনের মানুষ আরো দেখো তুমি আজকে আমাকে নক করতে বলবা। আমি এই হুম, কমিটি আরো স্ট্রং করতে চাই। এটাকে মেম্বারকে আরো স্ট্রং করতে চাই। ওদের এথিক্যালি আরো স্ট্রং করতে চাই। এদেরকে আরো যেন মানুষের কাছে যেতে পারে। সেই জায়গায় আরো অ্যাক্সেস করা যত সহজ হয়, সেই জায়গাটা আরো হেল্প করতে চাই। এবং বাইরে যারা অন্যান্য অর্গানাইজেশন আছে তারা যেন আমাদের সাথে খুব ইজিলি মিশতে পারে। আমাদের সাথে আরো যাতে ইজিলি কথা কমিউনিকেট করতে পারে বা আমরা যেন ওদের সাথে আরো ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারি। এটা শুধু আমি একা সবসময় আমি পারি না। এজন্য I believe যে তুমি যেভাবে অ্যাকচুয়ালি চিন্তা ভাবনা করো, এই মেন্টালিটি যদি তোমার যদি থাকে, তুমি আরো অন্যান্য অর্গানাইজেশনের মানুষের সাথে তুমি কমিউনিকেট করতে পারবা। এবং তুমি আমাদের এই যে অর্গানাইজেশনকে আরো আরো বেটার লেভেলে নিতে পারবা। হুম, The, the organization is not one man's job. It's as a team. That's a whole team একটা job. হুম, 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 হুম। না, দ্যাটস গুড। মানে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে যে তুমি জিনিসটাকে হয়তো ওটা শুরু করছে হয়তো অনেকটা কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল ডিফেন্স মেকানিজম ওখান থেকে, বাট ওটাকে তুমি মনে হচ্ছে আরো অনেক এক্সপ্যান্ড করতেছো জিনিসটাকে। আর আম, শুধু এক্সপ্যান্ড করতেছো না, মানে সেটাতে তুমি যাকে পারতেছো ইনভলভও করতেছো প্রজেক্টটাতে। এবং এটা শুনে ভালো লাগছে যে ওদের মধ্যে অনেকেই ফিমেল, যারা ইনভলভ তারা ফিমেল পপ। বিকজ ইউর রাইট, ওই পার্সপেক্টিভটা তো আসলে আমরা আমরা হয়তো ছেলেরা হয়তো একটা সার্টেন পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, তো মেয়েদের পার্সপেক্টিভ গুলো মাঝে মাঝে আমরা কনসিয়াসলি বলো বা সাবকনসিয়াসলি ওভারলুক করে বসি। সো হ্যাভিং দেম আম পার্ট অফ ইউর। ভাইয়া আমি মনে করি যে অনেকে আছে হয়তোবা ট্রাই করেছে। আর আমরা হয়তোবা জানি না অনেকে ট্রাই করেছে। অনেকে হয়তো সাকসেসফুল হয়েছে। শিওর। হয়তোবা সেটা হয়তো পাবলিকলি অতটা এক্সপোজার হয়তোবা ওইভাবে পায় নাই। বা অনেকে হয়তো এক্সপোজার পাইছে। পরে হুম, হয়তোবা হুম, হারায় গেছে। হয়তোবা সেটা রেগুলারলি কন্টিনিউ করতে পারেনি। আর আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে মাঝে, মাঝে আপ হয়েছে, মাঝে, মাঝে ডাউন হয়েছে, মাঝে, মাঝে আপ হয়েছে। উই অ্যাকচুয়ালি নেভার ডোন্ট গিভ আপ। আমি বিলিভ করি বিকজ এটা আমার গোল। এবার আমি এটা বিলিভ করি না, আমার না, এটা আমাদের গোল। আমি যখন চিন্তা করব when I turn into we can do achieve something really great, হুম, really greater. হুম, So হুম, I and we, that is a very different thing. I and we, এই দুটা হুম, জিনিস অনেক বড় রোল প্লে করে। when you turn I into we can do achieve many things. এবং আরেকটা জিনিস আমি যেটা ফিল করলাম যে ওই যে বলছিলাম যে সাইকোলজি কাউন্সিলিং, লিগাল হেল্প, তারপরে হচ্ছে লাইক যে কি বলে সাইবার ক্রাইমের যে হেল্প গুলা, এগুলো আসলে খুবই কমন একটা ইস্যু যেগুলা আমরা বলি না বেসিক নিডস। প্রত্যেকটা মানুষের কম বেশি দরকার। আমার কাছে মনে হলো খাবার যেমন দরকার আছে, প্রত্যেকটা হুম, হুম, মানুষের খাবার দরকার। হুম, হুম, এবং একইভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে এই জিনিসটা এখন খুব বেশি প্রয়োজন হয়ে গেছে। কারণ হুম, হুম, আমরা যদি এইভাবে গত ২০ বছরের হিসাব করি যে এখন মেয়েরা কি পরিমাণ রেপ হচ্ছে, মেয়েরা কি পরিমাণ বাজে ধরনের আম ইউ নো যে সেক্সটিং হচ্ছে, পাচ্ছে। তারপর মেয়েরা বা ভাইয়ারা কি ধরনের বাজে, বাজে কমেন্ট পাচ্ছে। বা হুম, হুম, বাজে, বাজে ধরনের সাইকোলজিক্যালি অনেক বাজেভাবে আ ডিমোটিভেট করছে। তো এটা আমার মনে হলো কি যে কিছু, কিছু জিনিস আছে খুব অল্প টাকায় যদি আমরা অল্প, অল্প করে যদি একটু ওদেরকে পাস করে দিতে পারি, হুম, এরপরে ফিউচারে তারা যদি মনে করে যে না আমার এই স্পেসিফিক এই জায়গাটায় আমার কাজ করা দরকার, এই জায়গাটা আমার ডেভেলপ করা দরকার। না আমার সেলফ ডিফেন্স এ তাড়াতে বেশি দরকার নাই বা আমার সেলফ ডিফেন্স বেশি দরকার নাই। আমি সাইকোলজিক্যালি অনেক উইক। তখন সে নিজেই আমাকে বলবে যে ভাইয়া আমার এটা বেশি দরকার নাই। আমি আপনার এই ওয়ার্কশপে অ্যাটেন্ড করেছি। বা আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার মনে হচ্ছে পার্টিকুলারলি এই ৪ টার মধ্যে এই জায়গাটায় আমার একটু ওয়ার্ক করা দরকার। হুম, আজকের হুম, জন্য হুম, হয়তোবা এই জায়গাটা আমার একটু বেশি হেল্প লাগতে পারে। যদি লাগে আমি আপনাকে বলব। তো আমার কাছে মনে হলো এর একটা additional advantage আছে। When you have multiple things together as a whole, one stop solution, you are bound to get more and more knock. হুম, Knock pabai. You will get some knock. It's not only self defense, it's not only karate, it's not only মানে এই যে নিজেকে বাঁচানো ইস্যু। It can be physical, it can be mental. হুম, হুম, শিওর, আমার কাছে মনে হলো যে আমরা সব ধরনের ইয়েগুলাই রাখি। কখন কোন জিনিসগুলা হেল্প লাগতে পারে nobody knows. So শিওর। anytime you need help,
fine, we will be there for you. That's it. হুম। হয়তো পুরো ব্যাপারটাকে হোলিস্টিক ভাবে দেখা আরকি। মানে একটা হ্যাঁ, শুধু এখন আমার একটা কথা অ্যাঙ্গেল কথা থেকে হচ্ছে, দেখা। হ্যাঁ, একটা জিনিস যেটা মনে হচ্ছে যে আর্কিটেকচারে যারা পড়াশোনা করে আনফরচুনেটলি তুমি খেয়াল করবে যে ওই জিনিসটা ওরা সবসময় রিয়েলাইজ করে না, যে তারা খালি আর্কিটেকচারের পার্সপেক্টিভ থেকেই দেখে না, সবকিছু আর্কিটেক্টের চোখে দিয়ে দেখে, কিন্তু সেটা হওয়ার কথা না আরকি। এটি একটা আইরনিক ভাই সিচুয়েশন ভাইয়া আমি আর্কিটেকচার আমি যারা যেটা পড়ে। বিলিভ করি, আমি আর্কিটেকচার গ্রাজুয়েট না। So I shouldn't pass any comment on this. But what I feel যে architecture is a mixture of many subjects. এবং architecture, if you learn architecture, you should know more. You know, you should know more. শিওর। And never learn, মানে never ending process. You should হুম। to learn more. Like আমার মনে হয় যে recently কোনো আমি, প্রফেশনই আসলে ওরকমই, বুঝছো ফরাদ? মানে হ্যাঁ, সব প্রফেশনই আসলে তুমি the learning never stops, the learning keeps on happening. আমরাই একটা হ্যাঁ, পয়েন্টে টেকনিক্যাল লার্ন সাইডে করা হতে বন্ধ পারে, করে বিভিন্ন দিই আর কাজ কি। নিয়ে হতে পারে। রাইট। হুম। জি ভাইয়া। আমরাই একটা পয়েন্টে লার্ন করা বন্ধ করে দিই, কারণ আমি মনে করি যে ও আমি তো আর্কিটেক্ট হয়ে গেলাম, বা আমি তো প্ল্যানার হয়ে গেলাম, আমি তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম, আর কি দরকার শিখার, ডিগ্রি তো আছে। না আসলে আমরা এটা কি একটা আদৌ এইভাবে চিন্তা করি ভাইয়া? আমরা কি আসলে এইভাবে চিন্তা করি? হুম। আমি, আমার কাছে এই যে দাদু, যে ওয়ারেদ স্যার, শামসুল ওয়ারেদ স্যার, তারপর হুম। যে ইয়ে সাহিদ স্যার, মিঠুন স্যার, ওনাদের কাছে যখন প্রথম বনবানে যখন আসছিলাম, একটা কথা বলছিলাম, আমার মনে হয় তুমি এটার সঙ্গে তুমিও হয়তো বা শুনছো, যে বি আর হিউম্যান ফার্স্ট, ইউ নো, হুম, ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাবসলিউটলি। আর্কিটেক্ট বি আর হিউম্যান ফার্স্ট। বাট এই জিনিসটা আমার খুব আমি লাগছে, প্রচন্ড বাট লাগছে। আমার মনে হয় দ্যাটস সামথিং দ্যাট উই ফরগেট আনফরচুনেটলি। আমরা ওই তিরিং বিরিং ডিজাইন নিয়ে বেশি ইনভেস্টেড হয়ে যাই, আমরা মাটি আর বাঁশ দিয়ে জিনিস বানাইতে নিয়ে ইনভেস্টেড বেশি হয়ে যায়, কনক্রিট নিয়ে কবিতা লিখতে আমরা বেশি ইনভেস্টেড হয়ে যাই। আমরা হিউম্যানিটিটা মাঝে মাঝে হারায় ফেলি। কারণ আহ, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেকটা এরকম যে জাস্ট বিকজ আমি ওগুলা নিয়ে ইনভেস্টেড বেশি হয়ে যে আমি মানুষ খারাপ হয়ে গেলাম, ওরকমও না ব্যাপারটা। বাট অফেন যে স্যাররা যদি এটা বলে থাকে তাহলে দ্যাট ইজ ট্রু। আসলে তুমি যে প্রফেশনে যাও না কেন, ইটস কাইন্ড অফ স্টার্টস উইথ বিং আ গুড হিউম্যান বিং, বুঝছো? তারপরে তুমি তোমার প্রফেশনটাকে একটা টুল হিসেবে ব্যবহার করো টু ফার্দার আ কজ আর কি, মানে একটা ভালো একটা কিছু করার জন্য তুমি প্রফেশনটাকে তখন ইউটিলাইজ করো। কিন্তু তুমি যদি মানুষটা যদি আসলে ভালো না হইতে পারো, যেটা কিন্তু ওই এডুকেশন কিন্তু সবসময় স্কুলে শেখানো হয় না, ওই এডুকেশন কিন্তু বাসায় শিখতে হয়। হ্যাঁ, তোমার কমিউনিটিতে এডুকেশন শিখতে হয়, স্টার্ট ফ্রম হোম। তোমার নেইবারহুডে শিখতে হয়, তোমার ফ্যামিলি, ওই তো আর কি ফ্যামিলির কাছ থেকে শিখা আর কি। তারপরে তুমি একটা প্রফেশন খুঁজে বাইর করো যেটাতে তুমি দেখতেছো যে আচ্ছা এটাতে আমি ফাইনান্সিয়ালি সলভেন্ট থাকবো, একটা ভালো কাজ করার সুযোগ পাবো, আর এটা একটা আমাকে একটা ইমোশনাল অথবা ক্রিয়েটিভ বা এক ধরনের স্যাটিসফ্যাকশন দেয়, মানে ফাইনান্সিয়াল এবং ওইটা না। এই তিনটা জিনিস যখন তুমি মার্চ করে একটা প্রফেশন খুঁজে পাও, তখন ইউর ইন আ মাচ বেটার স্টেজ। আমরা আনফরচুনেটলি সবসময় ওই জিনিসটা হয় না। আমি হয়তো বা মানে তিনটার মধ্যে তিনটা জিনিস আমরা সবসময় পাই না আর কি, ওটার মধ্যে দুইটা পাইলে কপাল ভালো, যে আমি সোশ্যাল সার্ভিস করতেছি কিন্তু আহ ইউনো হয়তো বা ক্রিয়েটিভ স্যাটিসফ্যাকশন বা ইমোশনাল স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছি বাট ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট পাচ্ছি না। অথবা আমি কোনো একটা ক্রিয়েটিভ কিছু করতেছি, আম, আম, মানে মানে আমি ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট আছি কিন্তু এটা আসলে খুব সেলফ সার্ভিং, কমিউনিটিকে কোনো সাহায্য করতেছে না, আর আমি ক্রিয়েটিভলি স্যাটিসফাইড না। এই তিনটা জিনিসকে মার্চ করার মতো একটা প্রফেশন পাওয়া খুবই চ্যালেঞ্জিং। আহ সো ওইটি আর কি। তোমার হয়তো বা এখনো স্ট্রাগলটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্টটা আর কি, ওটাকে যদি কোনোভাবে রিজলভ করতে পারো দেখা যাবে যে আরেকটু স্যাটিসফ্যাক্টরি হবে। মানে চ্যালেঞ্জেস তো থাকবে, সেই পার্টটা তো আমার তোমাকে বলার কিছু নাই, তুমি মোটামুটি অনেক বছর ধরে এগুলা এক্সপ্লোর মানে এক্সপিরিয়েন্স করে যাচ্ছ। বাট আশা করি যে একটা পয়েন্টে ওই জিনিসটা যেন হয়। And আমি আশা করতেছি যে তুমি লাইফটাকে আর একটু গুছায় আনতে পারবা, গুছায় আনতে পারবা বলতে আমি যেটা মিন করতেছি এখানে হচ্ছে যে আশা করি একটা সময় হবে যখন তুমি কাইন্ড অফ ফাইন্যান্সিয়ালি আরো কেপেবল হবা, আহ, যেখানে তুমি এই কাজটাও করতে পারবা, বা তুমি তোমার মায়ের তো টেক কেয়ার করতেছো, এটা নিয়ে তো আমি আর কিছু বললামই না, যেরকম তোমার মতনই ছেলেরা আর কি বাবা মারা এক্সপেক্ট করে। উম, তুমি এনিওয়ে তুই আমাকে নিয়ে ভালো কথা বলা অ্যাপ্রিসিয়েট করি। তুমি যেহেতু বলো আমি আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কিন্তু আমি জানি যে তোমার ধারে কাছেও আমি কিছু করি নাই লাইফে। ভাইয়া সো এটা বলো না প্লিজ। আমি অনেক সো ইন্সপিরেশন নেই তোমার কাছ থেকে।
না, আই Please, অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট, please. আমি আসলে জেনুইনলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, বাট আমি বললাম তো, তুমি যেরকম পরিশ্রম করো, তোমার যতগুলো চ্যালেঞ্জেস তোমার লাইফে তোমার দিকে থ্রো করা হয়েছে, এটা একটা সিম্পল ব্যাপার। হিয়ারিং ইম্পেডিমেন্ট থেকে যে ছেলে বলতেছে যে আমি কানে কম শুনি, কানে ঠিক মতো শুনি না, সে আবার গান বাজনাও করে। হ্যাঁ, সে শুধু গান বাজনা করে না, সে শিখায়ও মানুষকে। হয়তোবা তুমি তোমার লাইফে হয়তোবা এটাকে একটা ব্যাপার না মডেলে নিয়ে গেছে, আরে ব্যাপার না, কিন্তু আসলে এটা আমার কাছে খুব বড় একটা ব্যাপার মনে হয়। আহ ইউনো, আমরা আরো অনেক কেপেবল সিচুয়েশনে থেকেও অনেক কিছু করি না। কেন যে করি না আমি জানি না আসলে। আমরা মেবি সোসাইটি এরকম হয়ে গেছে নাকি সবসময় এরকম ছিল, আমি ঠিক শিওর না, বাট এনিওয়ে। বাট আই রিয়েলি হোপ যে এক সময় এটা আসলে, আই রিয়েলি হোপ যে এটা এক সময় স্ট্রাগল স্টোরি হিসেবে না থাকে, মানে বরঞ্চ ওইটাই হয় যেন, যে এটা একটা স্টোরি হিসেবে যেন থাকে, যে হ্যাঁ এক সময় এরকম হইতো। তো সেটার জন্য যা করা লাগবে করো, কারণ তুমি তো ইনশাআল্লাহ। তোমাকে তো আসলে বলার তো কিছু নাই, এটা তুমি তো করেই ফেলতেছো আর কি। এখন এই করার যদি মানে তোমার স্ট্রেংথটা থাকে, সেটাই আশা করতেছি। ইমোশনাল স্ট্রেংথ, ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ তো না। আই থিঙ্ক ইট বয়েলস ডাউন টু ওই জিনিসটা, যে ইমোশনাল স্ট্রেংথটা থাকা, এগুলো করা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেটা করো আসলে অনেক ইন্সপায়ারিং।